அது உங்களுக்கு முடிக்கல. சரி ஓகே சரி ஓகே நம்ம இன்னைக்கு ஹியூமன் ரீப்ரொடக்ஷன் பார்க்கலாம். ஓகே so human reproduction chapter 3 from 12th NCERT. So in the lesson these are all the list of the topic we are going to discuss: male reproductive system, female reproductive system, gametogenesis, menstrual cycle, fertilization and implantation, pregnancy and embryonic development, and finally parturition and lactation. These are all the list of the topics today we are going to discuss. And today we start with the male reproductive system. So the male reproductive system, which is located in the pelvic region, and what are all the organs, the important structures are present up in Pakla. The first one is testis, and along with this testis accessory ducts are there, and the third one is gland, and finally external genitalia. So these are all the structures are present in male reproductive system. So we can expect a question: which of the following structures are there? So testis, accessory ducts, gland, and external genitalia. Now we will discuss one by one. So now we start with testis. So testis have been just outside. It is situated outside the body, especially abdominal cavity, and it is covered by a pouch which is called a scrotum. So scrotum role enna, it maintains the low temperature of the testis. கிட்டத்தட்ட நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய டெம்பரேச்சரை விட 2 to 2.5 degrees Celsius லோவரா இருக்கும். எதுக்காக இந்த டெம்பரேச்சர் வந்து லோவா இருக்கு, பாடி டெம்பரேச்சரை விட இங்க குறைவா இருக்கு அப்படின்னா, because this temperature is very very important. It is necessary for spermatogenesis. So sperm production ஆகிறதுக்கு இந்த ஹீட் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அந்த இது லோவா இருக்கணும். பாடி டெம்பரேச்சர்ல இருக்கிறத விட இங்க வந்து ஒரு 2 to 2.5 degrees Celsius லோவா இருக்கணும். அண்ட் இது ஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்துருப்பாங்க, லென்த் வித் இதெல்லாமே வந்து நமக்கு ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும். லென்த் வந்து 4 to 5 centimeter, வித் வந்து 2 to 3 centimeter அப்படின்றது. அண்ட் இதை தாண்டி நம்ம நோட் பண்ண வேண்டியது என்னன்னா, இங்க ஒவ்வொரு டெஸ்டிஸ்லயும் எத்தனை கம்பார்ட்மெண்ட் இருக்கு பாருங்க. there are 250 compartments. These compartments are called testicular lobules. So we can expect a question: in a testis, it is covered by a pouch called scrotum. கொஞ்சம் மியூட்ல போட்டுடுங்கம்மா. ஓகே, யாரெல்லாம் அன்மியூட் பண்ணிருந்தீங்கன்னா மியூட்ல போட்டுருங்க. ஓகே ரைட். இப்போ டெஸ்டிகுலர் லோபியூல்ஸ் இருக்கா? இந்த டெஸ்டிகுலர் லோபியூல்ஸ் which consist, okay, each lobule consists 2 to 3. Note down the number is very important. Okay, இங்க வந்து 1 to 3 highly coiled seminiferous tubules. Okay, if you look at this one, this is the testicular lobule, and each lobule which consists seminiferous tubules. Okay, and these are all the seminiferous tubules. Look at this one. This is the list. Okay, this is the seminiferous tubule, and this tubule this is the lobe. Okay, it's a single lobe. In the lobe நீங்க பார்க்கும்போது you can see a small cells are there. Okay, here there are some cells. Okay, actually these are all the cells are two type. Okay, one is spermatogonia, another one is Sertoli cells. So நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இந்த இடத்துல seminiferous tubulesல there are two type of cell. One is Sertoli cell, another one is spermatogonia, and the spermatogonia is also called male germ cell. Okay, male germ cell. அப்போ ஒரு டெஸ்டிகுலர் டியூபியூல் அப்படின்றது பார்க்கணும். அதுல செமினிஃபெரஸ் டியூபியூல் பார்க்குறோம். அந்த செமினிஃபெரஸ் டியூபியூல்ல there are two type of cell. One is spermatogonia or male germ cell, and another one is Sertoli cells. So what is the role of male germ cell? See, male germ cell, they are diploid cells. Okay, so they are the cells will divide meiotically. So there is a meiosis
and due to meiosis they produce spermatozoa. Okay, spermatozoa is nothing but sperms. அப்ப இங்க spermatogenesis அப்படின்ற process இங்க நடக்குது. Okay, right. இப்போ what about the Sertoli cells? Sertoli cells, they provide nutrition. They provide nutrition to developing sperms. Okay, so what is the role of Sertoli cells அப்படின்னா they provide nutrition to sperm. So இதுதான் நீங்க இந்த இடத்துல பார்த்திருப்பீங்க பாருங்க. Male germ cells and Sertoli cells, the male germ cells undergo meiotic division and finally leading to sperm formation, while Sertoli cells provide nutrition to the germ cells. Okay, இப்போ இந்த இதுக்கு அவுட் சைட்ல இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரக்சர், இப்போ இது வந்து இதுதான் வந்து டியூபியூல். இந்த டியூபியூலுக்கு வெளியில இந்த ரீஜன், இப்போ நான் இந்த எல்லோ கலர் மார்க்ல இருக்கல பாருங்க, இது வந்து என்னன்னா இன்டர்ஸ்டிஷியல் செல்ஸ். இந்த இன்டர்ஸ்டிஷியல் ஸ்பேஸ் ஆக்சுவலி this is interstitial space. In the interstitial space there are some cells are called interstitial cells. They are also called Leydig cells. They are called Leydig cells. These Leydig cells, yaar ma mute le Manoj. Sorry sir. Okay pa. See, these interstitial space consists the cells are called Leydig cells. These cells can synthesize androgens. See, androgens are the hormones. They are called testicular hormones. So they are very, very important for spermatogenesis. Spermatogenesis. Spermatogenesis is nothing but formation of sperms. Yes, formation of sperms. Okay. So you should know these are all the different type of cells which are present in the testis. Now we see there are three, correct? One is spermatogonia or male germ cell. Second one is Sertoli cells, and third one is interstitial cells or Leydig cells. Okay. Questions எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னா each and every cell உடைய ரோலை கேட்கலாம். For example, ஒரு match type of question கேட்கலாம். Leydig cells அப்படின்றது என்ன பண்ணும்? Spermatogonia cells எதுல இன்வால்வ் ஆகும்? Sertoli cells உடைய ரோல் என்ன? இப்படி வந்து மேட்ச் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். இல்லைன்னா அதனுடைய ஃபங்க்ஷனை ரோலை மாற்றி கொடுக்கலாம். இப்போ Sertoli cells they can synthesize androgens கொடுப்பாங்க. Is it correct? No sir. Sertoli cells உடைய ரோல் என்ன? It is provide nutrition to developing sperm. Okay, but Leydig cells தான் என்ன பண்ணுது? Androgenous synthesis பண்ணுது. அவங்க ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்கும்போது எப்படி கொடுப்பாங்க அப்படின்னா Sertoli cells can synthesize androgen கொடுப்பாங்க. அப்போ அது வந்து இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக இருக்கும். இப்போ நம்மள என்ன சொல்லுவாங்க, எது கரெக்ட் எது இன்கரெக்ட் அப்படின்ற மாதிரி கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க. ஸோ அப்போ விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் இன்கரெக்ட் அபவுட் மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு Leydig cells can synthesize androgen அப்படின்னா ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்ட். ஆனால் Leydig cells provide nutrition to the developing sperms சொன்னாலும் ஸ்டேட்மெண்ட் தப்பு தான். ஏன்னா Leydig cells ரோல் என்ன? ஆண்ட்ரோஜனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அது மூலமா வந்து ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ்ல அதை இன்வால்வ் ஆகுது. ஆனா அதுக்கு பதிலாக இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிட்டு ஒவ்வொரு செல்லினுடைய ரோலையும் மாத்தி மாத்தி கொடுத்து எது இன்கரெக்ட் எது கரெக்ட்ன்ற மாதிரி கொஸ்டின் கேட்கலாம். புரியுதுங்களா? ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்க்க போறோம் அப்படின்னா மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர்ல இருக்கக்கூடிய அசசரி டக்ட்ஸ் என்னென்ன? அசசரி டக்ட்ஸ்ன்றது என்னன்னா, இப்போ வந்து இது வந்து மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம். ஸோ இந்த மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம்ல நீங்க பார்க்கும்போது இங்க கவனிங்க, இதுதான் இது டெஸ்டிஸ். ஓகே, ஸோ இந்த டெஸ்டிஸ்ல டெஸ்டிகுலர் லோபியூல்ஸ் இருக்கு. இந்த லோபியூல்ஸ்ல நீங்க நம்ம பார்த்த மாதிரி 2 செல்ஸ் இருக்கு. அதுல இருந்து ஸ்பெர்ம் சிந்தசிஸ் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த ஸ்பெர்ம்ஸ் இங்க இருக்கக்கூடிய டக்ட்ஸ் வழியா, ஓகே, இந்த பாத்வே நான் இங்க லைன் அப் பண்றேன் பாருங்க. இந்த பாத்வே வழியா தான் வெளியே வரணும். ஓகே, இதுக்கு வெளியே வர நம்ம இன்செமினேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இன்செமினேஷன், ரிலீசிங் ஆஃப் ஸ்பெர்ம்ஸ் வந்து இன்செமினேஷன். ஓகே, ஸோ அப்போ இந்த ஸ்பெர்ம்ஸ் வந்து டிராவல் ஆகி வரக்கூடிய அந்த டக்ட்ஸ் தான் நம்ம இங்க அசசரி டக்ட்ஸ்ன்னு பார்க்குறோம். இது எதுக்காக நம்ம இந்த லிஸ்ட் அவுட் பண்றோம் அப்படின்னா 2019ல ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க, அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க. எப்படி வந்து
அதாவது டெஸ்டிகுலர் டியூபியூல்ல இருந்து அந்த ஸ்பெர்ம் எப்படி டிராவல் ஆகி போகுது, அந்த பாத்வே வந்து கேட்டிருந்தாங்க. அப்போ உங்களுக்கு கொஸ்டின் எப்படி கேட்பாங்கன்னா, இப்போ நம்ம எப்படி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம்னா, என்னென்ன டக்ட்ஸ் எல்லாம் மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர்ல இருக்கு, அது ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் டக்ட்ல இருந்து கம்பேர் பண்ணி சொல்லலாம். அப்போ இங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன இருக்கு, ரீட்டே டெஸ்டிஸ், அதுக்கப்புறம் வாஸ் எஃபரன்சியா, அதுக்கப்புறம் எபிடைடமிஸ், எபிடைடமிஸ்ல இருந்து வாஸ் டிஃபரன்ஸ். ஸோ வாஸ் டிஃபரன்ஸ்ல இருந்து அப்படியே நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல யூரினரி பிளேடர் வழியா இது வந்து யூரேட்ராக்கு கனெக்ட் ஆயிடும். ஓகே, ஸோ இப்போ கொஸ்டின் எப்படி கேட்பாங்கன்னா, இது வந்து அசசரி டக்ட்ஸ், எதெல்லாம் அசசரி டக்ட்ஸ் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம். அப்போ யூ ஷுட் நோ ரீட்டே டெஸ்டிஸ், வாஸ் எஃபரன்சியா, எபிடைடமிஸ், வாஸ் டிஃபரன்ஸ். இப்போ உங்களுக்கு இதுவும் மாற்றி கேட்கலாம், which of the following is not a accessory duct, which is not associated with the duct ன்னு கேட்பாங்க. இப்போ செமினல் வெசிக்கல் வந்து இட் இஸ் நாட் எ டக்ட், இட் இஸ் எ கிளாண்ட். அதே மாதிரி ப்ரோஸ்டேட் அப்படின்றது ஒரு கிளாண்ட், பல்புருத்ரல் கிளாண்ட் அப்படின்றது ஒரு கிளாண்ட். அப்போ மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர்ல அப்பார்ட் ஃப்ரம் டெஸ்டிஸ் அண்ட் அசசரி டக்ட் there are some glands also. You should know what are all the names of the glands. என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க, செமினல் வெசிக்கல், ப்ரோஸ்டேட், பல்புருத்ரல் கிளாண்ட். இப்போ இதுல இன்னொரு கொஸ்டினும் கேட்கலாம், இதுல எதெல்லாம் வந்து பேரா இருக்கும், எதெல்லாம் இண்டிவிஜுவலா இருக்கும். ப்ரோஸ்டேட் அப்படின்றது ஒன்லி ஒன் கிளாண்ட், ஆனா செமினல் வெசிக்கல் பேரா இருக்கிறது நீங்க பார்க்கலாம், இந்த சைடு ஒன்று. ஆனா ப்ரோஸ்டேட் மட்டும் ஒண்ணுதான், தெரியுதா, ஒண்ணுதான். ஆனா அதே மாதிரி பல்புருத்ரல் கிளாண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு இருக்கும். ஸோ தே ஆர் ஆல்சோ பேர். அப்போ பேர்டு கிளாண்ட் எதெல்லாம், இண்டிவிஜுவல் கிளாண்ட் எது அப்படின்னு கேட்கலாம். இப்போ இப்படியே கேட்கலாம், which of the following is a individual gland of male reproductive system அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ப்ரோஸ்டேட். ஆனா செமினல் வெசிக்கலும் பல்புருத்ரல் கிளாண்டும் பேரா தான் இருக்கும். ஸோ அந்த கண்டென்ட் வந்து நமக்கு இந்த இடத்துல கொடுப்பாங்க. ஓகே, ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல இந்த கிளாண்டினுடைய ரோல் என்ன, கண்டிப்பா கிளாண்டுனா என்ன பண்ணும், செக்ரேட் பண்ணும். அப்போ இங்கே அதனுடைய செக்ரீஷன்ஸ் அப்படின்றத நம்ம என்ன சொல்றோம், செமினல் பிளாஸ்மா அப்படின்னு பேர் இருக்கு. ஸோ இந்த செமினல் பிளாஸ்மால என்னெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்கும்போது, which is rich in fructose, calcium and certain enzymes. இப்போ கொஸ்டின் எப்படி கேட்பாங்கன்னா, which are all the constituents of seminal plasma அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ஆப்ஷன் 1 fructose, ஆப்ஷன் 2 calcium, ஆப்ஷன் 3 certain enzymes, ஆப்ஷன் 4 all the above அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம். ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் all the above. அப்போ அந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ்க்கு உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரியும்னா you should know these are all the constituent of the seminal plasma. Then secretions of bulbourethral gland, அது எதுக்காக யூஸ் ஆகுது, பல்புருத்ரல் கிளாண்ட் செக்ரேட் பண்ணுது, அந்த எஸ்பெஷலி பல்புருத்ரல் கிளாண்டோட செக்ரேஷன் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா lubrication of penis. Okay, so these are all the points you should know. Now the female reproductive system பத்தி இப்ப அடுத்து பார்ப்போம். Is it clear, any doubts regarding male reproductive system? No, sir. Lubrication. Yes, sir. Fluidity kana. Okay, sir. Okay, next on the female reproductive system. So female reproductive system consists a pair of ovaries that we know. Okay, so inga vandu oviduct, uterus, cervix, vagina, and external genitalia, these are all the located in the pelvic region. Okay, so apart from this, the mammary glands also integrated. Okay, so why they are integrated, what is the role of these mammary gland அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, see this is very important, we can expect a question, what are all the support or functionally how they are supporting அப்படின்னு கேட்கும்போது, what are all the process they are supporting அப்படின்னு கேட்கும்போது, ovulation. See mammary gland அப்படின்றது we know milk ejection மட்டும், lactation மட்டும் கிடையாது, but apart from lactation they are involving, they are supporting the process, supporting, that is very important, the word support is very important, they are supporting process of okay, so the process of evolution, fertilization, pregnancy, birth and child care. So these are all the supporting processes. நம்ம क्वेश्चन எப்படி கேட்பாங்கன்னா, மெமரி கிளாண்ட் வந்து ஹியூமன் எந்தெந்த ப்ராசஸ்க்கெல்லாம் சப்போர்ட்டிவா இருக்கு அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்கலாமா. இப்போ ஆப்ஷன்ல ஓவுலேஷன் 1, அப்புறம் ஃபெர்டிலைசேஷன், பிரெக்னன்சி கொடுக்கலாம். ஏன்னா பர்த், சைல்டு கேர்ன்னு நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும், லாக்டேஷன் அப்படின்றது அப்படித்தான் நடக்கும். ஸோ பிறந்த குழந்தைக்கு தாய்ப்பால் அப்படின்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா, கொலோஸ்ட்ரம் மாதிரியான
அதில் நிறைய ஆன்டிபாடிஸ்லாம் இருக்கும். ஸோ இம்யூனிட்டி வந்து கெயின் பண்ணுறதுக்கு. அப்போது மெமரி கிளாண்டினுடைய சப்போர்ட்டிங் ப்ராசஸஸ் என்னன்னு கேட்கும்போது அட்லீஸ்ட் யூ ஷுட் நோ ஓவுலேஷன், ஃபெர்டிலைசேஷன், ப்ரெக்னன்சி. ஓகே, தீஸ் 3 ப்ராசஸஸ் ஆர் சப்போர்ட்டட் பை மெமரி கிளாண்ட்ஸ். நவ் இப்போ ஓவரிஸ்னுடைய ஸ்ட்ரக்சர் பற்றி கொடுக்கும்போது நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் செக்ஸ் ஆர்கான் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஓவரிஸ் தான். ஓவரிஸ் தான் பிரைமரி செக்ஸ் ஆர்கான். ஏன்னா இங்கே தான் ஃபீமேல் கேமெட் ஓவம் அப்படின்றது ப்ரொடியூஸ் ஆகும். அது மட்டும் இல்லை, நிறைய ஸ்டீராய்டு ஹார்மோன்ஸ் இங்கே ஃபார்ம் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதுக்கு எல்லாமே ஓவரியன் ஹார்மோன் சொல்லுவாங்க. அப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து லூட்டினைசிங் ஹார்மோன், ஓகே, அதுக்கப்புறம் FSH ஃபாலிகுலர் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் தி ஓவரியன் ஹார்மோன்ஸ். அப்போ இந்த ஹார்மோன்ஸ் எல்லாமே ஓவரிஸ்லேருந்து தான் சிந்தசிஸ் ஆகுது. அப்போ இந்த ஓவரிஸ்னுடைய நம்ம பாடியில் லொக்கேட் ஆகக்கூடிய இடம் அப்படின்னு லோயர் அப்டமின். ஸோ இது வந்து கிட்டத்தட்ட 2 to 4 சென்டிமீட்டர் லென்த் இருக்கும். பெல்விக் வால் அண்ட் யூட்ரஸோட லிகமெண்ட்ஸோடையும் மற்றபடி பெல்விக் வாலோட இது அட்டாச் ஆகிருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி ஈச் ஓவரி இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தின் எபித்தீலியம் வந்து கவர் ஆகிருக்கும். நம்ம அதை வந்து ஓவரியன் ஸ்ட்ரோமா அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்போ கொஸ்டின் எப்படி கேட்பாங்கன்னா, ஓவரியன் பேரே ஸ்ட்ரோமா அப்படின்னா லேயர்னு அர்த்தம். ஓவரிக்கு மேலே இருக்கிறதால ஓவரியன் ஸ்ட்ரோமா. ஸோ இந்த ஸ்ட்ரோமா வந்து இட் இஸ் டிவைடட் இன்டு 2 zones. இது கொஸ்டினை கேட்கலாம். அதாவது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும், ஓவரி அப்படின்றது வந்து இட் இஸ் கவர்ட் பை a thin epithelium that is called ovarian stroma that they have 2 divide parts, 2 zones. அதில் ஒரு ஜோன் வந்து கார்டெக்ஸ், இன்னொரு ஜோன் வந்து மெடுலா. எப்பவுமே கார்டெக்ஸ்ன்றது பெரிஃபெரல், அவுட் சைடில். பெரிஃபெரல் அப்படின்னா அவுட் சைடுன்னு அர்த்தம், டுவர்ட்ஸ் அவுட் அப்படின்ற மாதிரி. அப்போ இன்னரில் என்ன இருக்கு? மெடுலா இருக்கு. இன்னர் மெடுலா, அவுட்டர் கார்டெக்ஸ். ஓகே, பெரிஃபெரல் கார்டெக்ஸ், இன்னர் மெடுலா அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். ஓகே, லைக். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஃபெலோப்பியன் டியூபை பற்றி நம்ம பார்க்குறோம். அதாவது ஓவிடக்ட்ஸ் அப்படின்றது கொடுத்துருப்பாங்க. திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, இந்த இடத்துல நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ இங்கே ஆரம்பிச்சு இது வரையுமே வந்து நம்ம என்ன சொல்லணும், ஃபெலோப்பியன் டியூப் ஆர் ஓவிடக்ட். ஸோ இந்த இடத்துல கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்க, ஓவிடக்ட், ஃபெலோப்பியன் டியூப் அப்படின்னு. ஓகே, ஸோ யூட்ரஸ், வெஜைனா கான்ஸ்டிடியூட் த ஃபீமேல் அசசரி டக்ட். மேல எப்படி அசசரி டக்ட் பார்த்தோமோ அங்கே ரீட்டேடெஸ்டிஸ், எபிடைடமிஸ், பாஸ் டிஃபரன்ஸ், பாஸ் எஃபரன்சியா பார்த்தோம்ல, அதே மாதிரி ஃபீமேலில் இருக்கக்கூடிய அசசரி டக்ட்ஸ் எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா யூ ஷுட் நோ ஓவிடக்ட்ஸ், யூட்ரஸ், வெஜைனா. These are all the constituents of female accessory duct. Okay, these are all the ducts of female reproductive system. இப்போ ஒவ்வொரு ஃபெலோப்பியன் டியூப் அப்படின்றது வந்து அதனுடைய லென்த் கொடுத்துருப்பாங்க. இது கொஸ்டினை கேட்கலாம். 10 to 12 சென்டிமீட்டர் லாங் அப்படின்னு, 10 to 12 சென்டிமீட்டர் லாங். and extends from the periphery of each ovary to the uterus. ஓகே, இது நீங்க பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இங்கிருந்து இங்கு வரை, இங்கிருந்து இங்கு வரை. ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல இந்த ஓவிடக்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஃபெலோப்பியன் டியூப்ல என்னென்ன பார்ட்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்குறோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு இங்க கிளியரா கொடுத்துருப்பாங்க. See, the first one is infundibulum. Infundibulum அப்படின்னு சொல்றாங்க, the part closer to the ovary. இது ovary. This is the ovary. ஓவரிக்கு பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு பேர் என்ன? infundibulum. This is funnel shaped. Note down the word is funnel shape is very important. Okay, which part of fallopian tube look like funnel shape அப்படின்னு கேட்கலாம். Infundibulum. The edges of infundibulum, they possess finger-like projections. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். These are all the finger-like projections. Like these projections are called fimbriae. Okay, so அப்போ fimbriae அப்படின்றது it is associated with infundibulum of fallopian tube. And இந்த fimbriae ரோல் என்னன்னா, ஓவரியிலிருந்து எப்பெல்லாம் எக் வந்து ரிலீஸ் ஆகுதோ அந்த அந்த எக் வந்து ரிலீஸ் ஆகுதோ அந்த ரிலீஸ் ஆன எக்கை கேப்சர் பண்ற வேலை யார் பாப்பா? இந்த ஃபிம்ப்ரியா தான் பார்ப்போம். ஸோ அப்போ ஃபிம்ப்ரியானுடைய ரோல் என்னன்னா, இது வந்து இன்ஃபண்டிபுலம்னுடைய ஒரு பார்ட். இட் கேன் கேப்சர் தி எக்ஸ் விச் ஆர் ரிலீஸ்ட் ஃப்ரம் ஓவரி. ஓகே, நவ் த இன்ஃபண்டிபுலம் லீட்ஸ் டு வைடர். நோட் டவுன் த வேர்ட் வைடர் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா ஃபெலோப்பியன் டியூப்ல எது வைடரா இருக்கு, எது நேரோவா இருக்குன்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம்.
அதாவது ஃபெல்லோப்பியன் டியூப் பத்தி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் பேஸ்ட் கொஸ்டின் கேட்கும்போது ஃபெல்லோப்பியன் டியூப்ல எங்க ஃபிம்ப்ரே இருக்கு, எது நேரோவா இருக்கு, எது வைடரா இருக்குன்றது முதற்கொண்டு நீங்க டீப்பா அனலைஸ் பண்ணணும். இப்போ இங்க பாருங்க, இன்ஃபென்டிபுலம் லீட்ஸ் டு a wider part of the oviduct, wider part of the oviduct, that is ampulla. அப்ப இங்க எந்த ஒரு ஃபெல்லோப்பியன் டக்ட் வந்து வைடரா இருக்கு அப்படின்னு கேட்கும்போது ஆம்புலா. ஸோ இல்ல இப்ப நம்ம இதுக்கு முன்னாடி 2019ல நான் சொன்ன மாதிரி மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் அசசரி டக்ட்ஸ்னுடைய பேத்வேவை கேட்டிருந்தேன், அது எப்படி அரேஞ்ச் ஆயிருக்குன்னு. அதே மாதிரி இப்போ ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் பத்தியில இருந்து கூட ஒரு அந்த ஆர்டர் கேட்கலாமா, அந்த சீக்வென்ஷியல் அரேஞ்ச்மெண்ட் கேட்கலாமா, அரேஞ்ச் சீக்வென்சுவலி அப்படின்ற மாதிரி கேட்கலாமா. ஸோ அப்போ இன்ஃபென்டிபுலம், அதுக்கப்புறம் ஆம்புலா, ஆம்புலாக்கு அப்புறம் இஸ்துமஸ் அப்படின்னு இருக்கு. ஆனா இந்த இஸ்துமஸ் அப்படின்றது ஆம்புலாவோட நேரோவா இருக்கும். அதுதான் இந்த இடத்துல கொடுத்துருப்பாங்க உங்களுக்கு. The last part of the oviduct is isthmus, a narrow lumen. ஆம்புலா அப்படின்னு சொல்லும்போது வைடர் பார்ட் ஆஃப் ஓவிடக்ட்னு கொடுத்துட்டாங்க. ஆனா இஸ்துமஸ்ன்னு சொல்லும்போது மட்டும் நேரோ லூமென் சொல்றாங்க. ஓகே, அண்ட் விச் இஸ் கோயிங் டு ஜாயின் வித் யூட்ரஸ். இங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ இந்த இடம், இந்த இஸ்துமஸ் தான் வந்து இது வந்து இங்கிருந்து ஆரம்பிக்கும் போது இது எல்லாமே யூட்ரஸ் தான். அப்போ இந்த ரீஜனோட எது அசோசியேட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா இஸ்துமஸ் வந்து ஜாயின் ஆயிருக்கு. ஓகே, இப்போ ஃபெல்லோப்பியன் டியூப் அப்படின்றது எதெல்லாம் சேர்ந்தது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இன்ஃபென்டிபுலம் which possess finger like projections, fimbriae, ampulla and isthmus. So all these three are the constant of fallopian tube. Okay, இது புரியுதா? Yes. Very good. Yes. என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா யூட்ரஸ் பத்தி பார்க்க போறோம். இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல இங்க இருந்து ஓவரி ஆரம்பிச்சிட்டோம், ஓவரியில இருந்து ஃபெல்லோப்பியன் டியூப் பார்த்துட்டோம். இப்போ வந்து this is the uterus. Okay, so இப்போ யூட்ரஸ் வந்து which is made up of different type of layer. For example, endometrium, myometrium, perimetrium. பெரிமெட்ரியம் அப்படின்றது அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயர். நீங்க அவுட்டர்ல இருந்து உள்ள போகும்போது பெரிமெட்ரியம், மயோமெட்ரியம், எண்டோ மீன்ஸ் இன்னர். அப்ப எண்டோமெட்ரியம் அப்படின்றது டுவர்ட்ஸ் யூட்ரஸ்னுடைய இன்னர் சைட்ல இருக்கு. அப்ப இந்த எண்டோமெட்ரியம், மயோமெட்ரியம், பெரிமெட்ரியம் அப்படின்றது these are the different layers of uterus. பட் இதோட நமக்கு முடியல. நம்ம இப்போ கொஸ்டின் எப்படி கேட்பாங்கன்னா ஒவ்வொரு லேயர்னுடைய கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபியூச்சர்ஸ் என்னன்னு கொஸ்டின் கேட்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம பார்க்க போறோம் எண்டோமெட்ரியம் அப்படின்றது என்ன மாதிரியான செல்ஸால ஃபார்ம் ஆயிருக்கும், மயோமெட்ரியம் அப்படின்றது செல் கான்ஸ்டன்ட் என்ன, பெரிமெட்ரியம்னுடைய கான்ஸ்டன்ட்னு கொஸ்டின் கேட்பாங்க. இப்போ அடுத்த பேராகிராஃப்ல பார்த்தீங்கன்னா அது கிளியரா கொடுத்துருப்பாங்க. கவனிங்க. The shape of the uterus look like an inverted pear. நீங்க பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், அது கவுத்து வச்ச இந்த பேரிக்கா மாதிரி இருக்கும். It is supported by ligaments attached to the pelvic wall அப்படின்னு சொல்றாங்க. So uterus open into vagina through narrow cervix. The cavity of cervix is called cervical canal, which along with vagina forms the birth canal. And the wall of uterus has 3 layers. இங்க தான் நம்ம பேசணும், இதுதான் நம்ம சொன்னோம். எத்தனை லேயர் இருக்கு? 3 லேயர். ஸோ அவுட்டர் மோஸ்ட் இது வந்து நம்ம எக்ஸ்டர்னல்னா வெளியிலன்னு அர்த்தம். எக்ஸ்டர்னல் லேயர் அப்படின்றது என்ன? தின் மெம்பரேனியஸ். இப்போ பெரிமெட்ரியம் அப்படின்றது தின் மெம்பரேனியஸ் லேயர். வாட் அபவுட் மிடில் லேயர்? தட் இஸ் தி மயோமெட்ரியம். That is thick layer of smooth muscles. அப்போ எது ஸ்மூத் மசில்ஸால இருக்குன்னு கேட்டாங்கன்னா மயோமெட்ரியம். ஆனா இன்னர் லேயர் அப்படின்றது எண்டோமெட்ரியம். ஓகே, தட் இஸ் கிளாண்டுலார் லேயர். ஏன் இந்த இடத்துல இதுக்கு கிளாண்டுலார் லேயர்னு சொல்லியிருக்காங்க? ஏன்னா கிளாண்ட் அப்படின்னாவே செக்ரேட் பண்ணும். அப்ப இங்க யூட்ரஸ்ல இருந்து நிறைய செக்ரேஷன்ஸ் தேவை. அப்போ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, கொஸ்டின்ஸ் கேட்கும்போது எண்டோமெட்ரியம் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஸ்மூத் மசில்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாலும் தப்பு தான். இல்ல மயோமெட்ரியம்ல கிளாண்டுலார் லேயர் இருக்கு அப்படின்னாலும், மயோமெட்ரியம் ஒரு கிளாண்டுலார் லேயர்னு சொன்னாலும் ஸ்டேட்மெண்ட் தப்பு தான். அப்போ இங்க இருக்கக்கூடிய கண்டென்ட்டை ஃபர்ஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். அது எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல எப்படி ஸ்டேட்மெண்ட்டா மாறணும் புரிஞ்சுக்கணும். So the uterus which consists are made up of 3 layers. The outermost layer or external layer is thin membranous perimetrium. The middle layer is thick layer of smooth muscles, and the inner glandular layer called endometrium. Right? Now that lines the uterine cavity. Okay, so endometrium nuடைய role என்னன்னா, the endometrium undergoes cyclical changes during menstrual cycle, while the myometrium exhibits strong contraction during delivery of the body. So நம்ம பேபி வந்து எப்பெல்லாம் டெலிவரி நடக்கும்போது இந்த மயோமெட்ரியம்ல இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்மூத் மசில்ஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னா கான்ட்ராக்ட் ஆகும், சுருங்கி விரியும்.
அந்த சுருக்க விரியும் அப்படிங்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா the signal sent to hypothalamus trigger to send the respective hormones like oxytocin வந்து பெட்யூட்டரியினுடைய ஆன்டீரியர் பிட்யூட்டரியில இருந்து ரிலீஸ் ஆகி இங்க வந்து அந்த ஸ்மூத் மசில்ஸை மறுபடியும் கான்ட்ராக்ட் பண்ண வேண்டும், விகரஸ் கான்ட்ராக்ஷன் நடக்கும். அப்படிதான் பர்த் கனால் ஓப்பன் ஆகி பேபி வந்து வெளியே வரும். ஸோ இது வந்து நம்ம லாஸ்ட்ல ஒரு டாபிக்ல பார்க்கலாம். பட் யூ ஷுட் நோ த லேயர்ஸ் அண்ட் தேர் காம்போசிஷன் அண்ட் தேர் ஃபங்க்ஷன்ஸ். நவ் இப்போ அடுத்து பாருங்க. இப்போ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபீமேல் எக்ஸ்டர்னல் ஜெனிட்டிலியா அப்படின்னு சொல்லும்போது இட் கன்சிஸ்ட் லிஸ்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் லைக் mons pubis, labia majora, labia minora, hymen, clitoris. So this is self-explanatory. Okay, just look at the diagram and you can easily understand the structures. Okay, but now I'm going to discuss the mammary gland. How mammary gland form. Already we saw mammary gland nuடைய supporting process என்ன அப்படின்னு நம்ம படிச்சிட்டோம். இப்போ இந்த mammary gland nuடைய characteristic features என்னன்னு பார்க்கலாம். Okay, so mammary glands are paired structures or stub-breast that contain glandular tissue. See, pairing glandular tissue, which means they are secretory in nature, milk secretion. Okay, so the glandular tissue of breast is divided into 15 to 20 mammary lobes. அப்ப இங்க glandular tissue இருக்கு, அந்த டிஷ்யூல எத்தனை lobes இருக்குன்னு கேட்கும்போது 15 to 20 mammary lobes. Okay, so these lobes containing cluster of cells are called alveoli. See, இது நீங்க ஆர்டர் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா இங்க வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது ஜஸ்ட் இதுல இருந்து 15 to 20 memory lobes இருக்கு. இந்த memory lobesல இருக்கக்கூடிய செல்ஸ்க்கு பேர் தான் என்னது, alveoli. கரெக்டா? ஸோ இப்போ வந்து கொஸ்டின்ஸ் எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னா alveoli அப்படின்றது வந்து இதனுடைய ரோல் என்ன, alveoli தான் என்ன பண்ணுது, milk secretionல இன்வால்வ் ஆகுது. cells of the alveoli will secrete milk. Okay, and இப்போ alveoli secrete பண்ற milk ப்ராப்பரா டிராவல் ஆகி வரணும். அப்ப அதுக்கான டியூபியூல்ஸ் இருக்குல்ல, அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அங்க mammary tubules இருக்கு. ஸோ alveoli இருந்து வரக்கூடிய அந்த மில்க் செக்ரேட் ஆகக்கூடிய மில்க் memory tubules வழியா வெளியே வருது. ஓகே, ஸோ the tubules of each lobe join to form memory duct. இந்த lobules எல்லாம் சேர்ந்து என்ன ஃபார்ம் பண்ணுது, memory duct ஃபார்ம் பண்ணுது. of course duct வழியா தானே மில்க் வெளியே வரணும். ஓகே, so several memory ducts join to form wider memory ampulla. அப்ப இது memory ductsல இருந்து என்ன ஃபார்ம் ஆகுது, memory ampulla. so ampulla அப்படின்றது வந்து இங்க எப்படி இருக்கு, wider. Okay, which is the connected to lactiferous ducts. so இங்க இருந்து ஃபைனலா அது எங்க முடியுது, lactiferous ducts. okay, ஸோ இப்போ உங்களுக்கு இந்த ஆர்டர் தெரியணுங்க. ஓகே, அதாவது 15 to 20 மெமரி லோப்ஸ் இருக்கு. இந்த லோப்ஸ்ல alveoli அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மில்க் செக்ரேட் பண்ணக்கூடிய செல்ஸ் இருக்கு. இங்க செக்ரேட் ஆகக்கூடிய மில்க்ஸ் வந்து மெமரி லோபியூல்ஸ் போகுது, அங்கிருந்து மெமரி டக்ட்ஸ் போகுது. மெமரி டக்ட்ஸ் எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து மெமரி ஆம்புலாவா ஃபார்ம் பண்ணுது. மெமரி ஆம்புலாவில இருந்து லாக்டிஃபெரஸ் டக்ட்ல வந்து ஓப்பன் ஆகும். ஃபைனலா லாக்டிஃபெரஸ் டக்ட்ல இருந்து மில்க் வந்து எஜெக்ட் ஆகும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் தி ஆர்டர். ஸோ இப்போ கொஸ்டின் எப்படி கேட்பாங்கன்னா, நான் 2019 எப்படி ஸ்பெர்ம் ரிலீஸ் ஆச்சோ அந்த மாதிரி இந்த இடத்துல இந்த மெமரி கிளாண்டினுடைய அந்த ஆர்டர் வந்து நமக்கு சீக்வென்ஸ் பண்ண சொல்லி கொஸ்டினை கேட்கலாமா? ஸோ அதனால இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், இது நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ரைட். ஸோ வி கம்ப்ளீட்டட் போத் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் reproductive system. Now we are going to discuss gametogenesis. எப்பவுமே வந்து ஒரு ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா the first ப்ரீ ஃபெர்டிலைசேஷன், ஃபெர்டிலைசேஷன், போஸ்ட் ஃபெர்டிலைசேஷன் அப்படின்னு ஈவெண்ட்ஸ் நம்ம பிரிப்போம். இப்போ ப்ரீ ஃபெர்டிலைசேஷன் அப்படின்றது என்னன்னா, ரெஸ்பெக்டிவ் ஃபீமேல் ஆர் மேல் செக்ஸ் ஆர்கான்ல இருந்து கேமெட் ஃபார்ம் ஆகணும். அப்படின்னு என்ன, கேமெட் ஃபார்மேஷன் அப்படின்றதும் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் கேமெட் அப்படின்ற ரெண்டு ப்ராசஸ் தான் ப்ரீ ஃபெர்டிலைசேஷன் ஈவெண்ட்ஸ்ல வரும். ஃபெர்டிலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லும்போது சிம்பிள், கேமெட் ஃபார்ம் ஆகுறது gametogenesis, அதுக்கப்புறம் அது டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. when the male gametes fused with the egg, okay, at ovum, the process called fertilization. fertilization உடைய
நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் தான் போஸ்ட் ஃபெர்டிலைசேஷன். ஃபெர்டிலைசேஷனோட ரிசல்ட் நமக்கு ஜைகோட் ஃபார்ம் ஆகும், விச் மீன் இட் இஸ் டிப்ளாய்ட். அப்புறம் ஜைகோட் மறுபடியும் மைட்டாசிஸ் டிவிஷன்ல கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டிவைட் ஆகிட்டு ஆர்கன் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாமே டெவலப் ஆகிட்டு. அப்போ இங்கே ப்ரீ ஃபெர்டிலைசேஷன், ஃபெர்டிலைசேஷன், போஸ்ட் ஃபெர்டிலைசேஷன், இந்த ஈவெண்ட்ஸ் தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். அதில் ஃபர்ஸ்ட் என்ன? ப்ரீ ஃபெர்டிலைசேஷன் ஈவெண்ட். ப்ரீ ஃபெர்டிலைசேஷன் ஈவெண்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா கேமெட்டோஜெனிசிஸ். கேமெட்ஸ் ஃபார்மேஷன் தான் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கறோம். அதில் நமக்கு 2 விதமான ப்ராசஸ் இருக்கு. மேல் கேமெட்டோஜெனிசிஸ், அதாவது கேமெட்டோஜெனிசிஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ் அப்படின்னு பார்ப்போம். மேல் கேமெட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது. ஃபீமேல் கேமெட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுறது ஊஜெனிசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்போ ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ், ஊஜெனிசிஸ், தீஸ் ஆர் ஆல் தி ப்ரீ ஃபெர்டிலைசேஷன் ஈவெண்ட்ஸ் நம்ம பார்க்கிறோம். ஓகே, நான் இப்போ நம்ம டெஸ்டிஸ்ல ஆல்ரெடி நம்ம டெஸ்டிஸ் பத்தி படிக்கும் போதே படித்தோம். அங்க வந்து மேல் ஜெர்ம் செல்ஸ் இருக்கும். அதுதான் வந்து ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ் அப்படின்ற ப்ராசஸ் மூலமா ஸ்பெர்மட்டோகோனியா அல்லது மேல் ஜெர்ம் செல்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம். கரெக்டா? ஸோ அதான் இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க. நல்லா கவனிங்க. இன் டெஸ்டிஸ் த இம்மெச்சூர் மேல் ஜெர்ம் செல்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஸ்பெர்ம்ஸ் பை ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ் தட் பிகின்ஸ் அட் புபர்ட்டி. இந்த இடத்துல இந்த தே பிகின்ஸ் அட் புபர்ட்டின்னு சொல்லியிருக்கேன்ல, இந்த பாயிண்ட்டை கொஞ்சம் நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஊஜெனிசிஸ் பற்றி சொல்லும்போது இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். எப்படின்னு சொல்றேன். ஓகே, அதாவது ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ்ன்றது எப்போ நடக்குது மேல்ஸ்ல? ஆஃப்டர் கிட்டத்தட்ட when it is begins puberty ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். ஸோ ஸ்பெர்மட்டோகோனியா present on the inner side wall of the seminiferous tubules that we already discussed, right? படிச்சிருக்கோம். அதனுடைய நம்பர்ஸ் வந்து மைட்டாட்டிக் டிவிஷன் மூலமா கண்டினியூஸா ஆகிட்டு இருக்கும், இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். அந்த நம்ம படிச்சதுக்கு முன்னாடி செமினிஃபெரஸ் டியூபியூல்ஸ் அப்படின்னு. ஓகே, ஸோ அதில் தான் அங்கே ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு. ஈச் ஸ்பெர்மட்டோகோனியம் இஸ் டிப்ளாய்ட். நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், ஒரு டிப்ளாய்ட் செல் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஹியூமன்ல 46 குரோமோசோம்ஸ் இருக்கும். 46 குரோமோசோம்ஸ்ல 44 குரோமோசோம்ஸ்ன்றது ஆட்டோசோம்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. ஆட்டோசோம்ஸ்னா என்ன? somatic. Yeah, somatic character. They are the responsible for somatic character formation. Another 2 are sex chromosomes, male and female. So நம்ம வந்து மேல் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஹெட்டிரோ இதுவாக இருக்கும், ஃபீமேல் அப்படின்றது ஹோமோசைகஸ், XY XX. ஓகே, இப்போ இது வந்து நம்ம இந்த ஸ்பெர்மட்டோகோனியா அப்படின்றது வந்து ஒரு ஸ்பெர்மட்டோகோனியம் அப்படின்றது ஒரு டிப்ளாய்ட். அப்போ கண்டிப்பாக அங்கே எவ்வளோ குரோமோசோம்ஸ் இருக்கும்? 46 இருக்கும் இல்லையா? ஸோ இதில் இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, இந்த ஸ்பெர்மட்டோகோனியா வந்து இயர்லியரா ஃபார்ம் ஆகி கொஞ்சம் மெச்சூர்ட் ஆகுது இல்லையா? அதுக்கு பேரு பிரைமரி ஸ்பெர்மட்டோசைட்ஸ் அப்படின்னு பேர். அதுக்கு பேர் என்ன? பிரைமரி ஸ்பெர்மட்டோசைட்ஸ். அப்ப இங்க பிரைமரி ஸ்பெர்மட்டோசைட்ஸ் அப்படின்றது டிப்ளாய்டு தானே? ஓகே, பிரைமரி ஸ்பெர்மட்டோசைட்ஸ் அப்படின்றது என்னது? ஒரு டிப்ளாய்டு. அப்போ ஒரு டிப்ளாய்டு செல் நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம். ஒரு டிப்ளாய்டு செல்லுல இருந்து கேமெட் ஃபார்ம் ஆகணும்னா அங்க என்ன டிவிஷன் நடக்கணும்? ஒரு டிப்ளாய்டுல இருந்து ஒரு கண்டிப்பா என்ன டிவிஷன் நடக்கணும்? Meiosis division. எஸ் அதான் எங்க primary spermatocytes periodically undergoes meiosis. Okay, a primary spermatocyte completes the first meiotic division. Meiotic division என்றது என்ன இருக்கு? meiotic division 1, meiotic division 2. எப்பவுமே meiosis அப்படின்றது 2 ப்ராசஸ் நடக்கும். meiotic division 1, meiotic division 2. இப்போ இங்க என்ன நடக்குது அப்படின்னா, only first meiotic division தான் நடக்குது. அந்த ஃபர்ஸ்ட் மியாட்டிக் டிவிஷன்ல என்ன ஆகும்? அப்போ இங்க ஒரு டிப்ளாய்ட் செல் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் மியாட்டிக் டிவிஷன்ல எத்தனை கேமெட்ஸை ஃபார்ம் பண்ணும் அப்படின்னா 2 ஃபார்ம் பண்ணும். கரெக்டா? 2 கேமெட்ஸ் வந்து இந்த இடத்துல ஃபார்ம் ஆகுது. ஓகே, அதான் இந்த இடத்துல கொடுத்துருப்பாங்க. The division leading to formation of 2 equal. சார் ஏன் சார் செல்லுன்னா அங்கே ஈக்குவலாக தானே இருக்கும், அதே இவங்க ஈக்குவல்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ்ல அங்கே ஊஜெனிசிஸ் நடக்கும்போது இதை நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஏன் இந்த இடத்துல ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க? ஏன்னா அங்கே அன்ஈக்குவல், அதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுறதுக்கு தான் இங்கே ஈக்குவல்ன்ற வார்த்தை கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகே, அதுக்கு முன்னாடி இந்த இடத்துல பூபர்ட்டி அப்படின்றத நான் சொல்லியிருந்தேன், பிகின்ஸ் அட் பூபர்ட்டி அப்படின்றது. ஏன்னா மேல் கேமெட்டோஜெனிசிஸ் அப்படின்றது பூபர்ட்டிக்கு அப்புறம் தான் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஆனால் ஃபீமேலில் ஊஜெனிசிஸ் அப்படின்றது பை கேமெட்ஸ் எம்ப்ரியோ அதை ஃபியூட்டஸ்லேயே வந்து டெவலப் ஆகிடும். ஸோ அதனால அந்த டிஃபரன்ஷியேஷன் சொல்லியிருப்பாங்க, அதை நான் சொல்கிறேன். இப்போ ஹாப்ளாய்ட் செல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது இல்லையா? இப்போ இதுதான் டிவிஷன், கரெக்ட்? இப்போ இந்த டிப்ளாய்ட் செல்லு ஃபர்ஸ்ட் மியாட்டிக் டிவிஷன் நடக்குது, அப்போ 2 கேமெட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது.
இந்த கேமெட்ஸ்க்கு நான் என்ன பேர் வைக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பேர் வைக்கிறோம் செகண்டரி ஸ்பெர்மட்டோசைட்ஸ். பேர் என்ன பாருங்க செகண்டரி ஸ்பெர்மட்டோசைட்ஸ். அப்ப இங்க செகண்டரி ஸ்பெர்மட்டோசைட்ஸ் அப்படின்றது டிப்ளாய்டா ஹாப்ளாய்டான்னு கேட்டா என்ன எழுதணும்? ஹாப்ளாய்டு. ஒரு டிப்ளாய்டுன்றது 46 குரோமோசோம்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஹோல் செட் ஆஃப் குரோமோசோம் இருக்கிறது தான் டிப்ளாய்டு. அங்க மியாசிஸ் ஃபர்ஸ்ட் மியாட்டிக் டிவிஷன் நடந்தா என்ன ஆகும்? That is the reduction division. Meiosis itself, it's called reduction division. So number of chromosome reduced by half. Correct? அப்ப இங்க 23 chromosomes தான் இருக்கும். அதனால தான் secondary spermatocytes அப்படின்னு சொல்லும்போது how many chromosome? 23 chromosome. Because half of the chromosomes. Okay. So these secondary spermatocytes undergoes second meiotic division and they produce 4 equal haploid spermatids form. அப்ப இங்க செகண்டரி ஸ்பெர்மட்டோசைட்ஸ்ல இருந்து எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ஸ்பெர்மடிட்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். என்ன கிடைக்கும்? ஸ்பெர்மடிட்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். இப்போ இந்த ஸ்பெர்மடிட்ஸ் வந்து ஃபர்தரா என்ன ஆகுதுன்னா டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகுது. என்னவா டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா ஸ்பெர்மட்டோசோவா. they are nothing but sperms. அப்ப இந்த ஸ்பெர்மடிட்ஸ் அப்படியே இருக்க போறது இல்ல, அது என்னவா மாறுது? ஸ்பெர்மட்டோசோவா கன்வெர்ட் ஆகுது, டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகுது. ஓகே, என்ன மாறுது? ஸ்பெர்மட்டோசோவா. சரிங்க, ஸ்பெர்மட்டோசோவான்றது என்ன? ஸ்பெர்ம்ஸ். அப்போ ஒரு ஸ்பெர்மடிட்ஸ் ஸ்பெர்மட்டோசோவா ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய ப்ராசஸ்க்கு பேர் என்னன்னா ஸ்பெர்மியோஜெனிசிஸ். அந்த பேர் ரொம்ப முக்கியம். அவங்க கொடுத்துருக்கக்கூடிய அந்த டேர்ம் ரொம்ப முக்கியம். என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க, ஸ்பெர்மியோஜெனிசிஸ், not a spermatogenesis. correct? என்ன கொடுக்கல? ஸ்பெர்மியோஜெனிசிஸ் தான் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ் அப்படின்னா ஸ்பெர்ம் ஃபார்ம் ஆகுது. ஸ்பெர்மியோஜெனிசிஸ் அப்படின்றது அந்த ஸ்பெர்மடிட் ஸ்பெர்மட்டோசோவா மாறதா, அதாவது டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் நடந்தா அது ஸ்பெர்மியோஜெனிசிஸ். ஸ்பெர்மே ஃபுல்லா ஃபார்ம் ஆனா அதுக்கு பேரு ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ். அப்போ ஸ்பெர்மியோஜெனிசிஸ் இஸ் எ பார்ட் ஆஃப் ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ் சொல்லலாமா? ரைட். இப்போ இதுல உங்களுக்கு கொஸ்டின் எப்படி கேட்பாங்கன்னா ஆர்டர் தான் கேட்பாங்க. முதல்ல ஸ்பெர்மட்டோசோவா கோனியா இருக்கு, ஐ மீன் அது வந்து நம்ம ஸ்பெர்மட்டோகோனியான்னு சொல்லுவோம். அதாவது மேல் ஜெர்ம் செல். அது வந்து மியாட்டிக் டிவிஷன் ஆயிட்டு ஃபர்ஸ்ட் மியாட்டிக் டிவிஷன்ல 2 ஈக்குவல் ஹாப்ளாய்ட் செல்ஸா ஃபார்ம் ஆகுது. அது செகண்டரி ஸ்பெர்மட்டோசைட்ஸ். அந்த செகண்டரி ஸ்பெர்மட்டோசைட் செகண்ட் மியாட்டிக் டிவிஷன் மூலமா இங்க ஸ்பெர்மடிட்ஸை ஃபார்ம் பண்ணுது. அந்த ஸ்பெர்மடிட்ஸ் ஸ்பெர்மியோஜெனிசிஸ் அப்படின்ற ப்ராசஸ் மூலமா டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகி டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் செல்ஸ் வந்து தே ஆர் ஸ்பெர்ம்ஸ். இப்போ ஸ்பெர்ம்ஸ் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சுன்னு படிச்சோம். நம்ம ஆரம்பத்திலேயே செமினிஃபரஸ் டிபியூல் அப்படின்னு சொல்லும்போது 2 செல் இருக்குன்னு படிச்சோம். மேல் ஜெர்ம் செல்லுன்னு, இன்னொன்னு செர்டோலி செல். செர்டோலி செல்ஸ்னுடைய ரோல் என்னன்னு படிச்சோம்? Provide nutrients. Developing sperm. டெவலப்பிங் ஸ்பெர்ம்ஸ்க்கு என்ன பண்ணிட்டு இருக்காது? Nutrients provide. Yes, it provides nutrition to developing sperms. Okay, and they are finally released from seminiferous tubule by the process called spermiation. Sperms release ஆகக்கூடிய process spermiation. எங்க டெஸ்டிஸ்ல இருந்து accessory ductsக்கு ரிலீஸ் ஆகக்கூடிய process பேர் தான் spermiation. ஆனா பெனிஸ்ல இருந்து ஸ்பெர்ம் ரிலீஸ் ஆகுறதுக்கு பேரு insemination. ரெண்டுத்துக்கும் டிஃபரெண்ட் இருக்கு. இது ஸ்பெர்மியேஷன், அது இன்செமினேஷன். ஓகே, ரைட். நோட் டவுன் தீஸ் ஆர் ஆல் தி டிஃபரன்ஸ். நவ we are going to discuss spermatogenesis. கொஞ்சம் இன்னும் டீடைலா பார்க்கலாம். இப்போ வந்து எப்படி நடக்குதுன்னு படிச்சோம். இப்போ இதுக்கு வந்து என்ன மாதிரியான ஹார்மோனல் ஆக்டிவிட்டி நடக்குது டூரிங் ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ் அப்படின்னு பார்க்கலாம். இதுல என்னென்ன ஹார்மோன்ஸ் ரிலீஸ் ஆகுது, அந்த ஹார்மோன்ஸ் எந்த செல்ஸ் மேல ஆக்ட் ஆகி அதுல என்ன ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்றது நம்ம பார்த்துடலாம். இப்போ ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ் starts at the age of puberty. Okay, due to significant increase in the secretion of gonadotropin releasing hormone, that is called GnRH. இந்த GnRH அப்படின்றது வந்து ஆக்சுவலி இட்ஸ் ஹைப்போதாலமஸ் ஹார்மோன். அதாவது ஹைப்போதாலமஸ்ல இருந்து செக்ரேட் ஆகக்கூடிய ஹார்மோனுக்கு தான் ஹைப்போதாலமிக் ஹார்மோன் பேர் இருக்கும். இப்போ ஒரு மேல் வந்து பியூபர்ட்டி அச்சீவ் பண்றாங்களோ, ரீச் ஆகுறாங்களோ, அப்போ அவங்களுடைய ஹைப்போதாலமிக் ஹார்மோனான gonadotropin releasing ஹார்மோன் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா சிந்தசிஸ் ஆகும். இப்போ இந்த gonadotrophic ஹார்மோன் ஹைப்போதாலமஸ்ல இருந்து ரிலீஸ் ஆயிட்டு நேரா
ஆன்டீரியர் பிட்யூட்ரிக் போகுது. எங்க போகுது? ஆன்டீரியர் பிட்யூட்ரிக் போயிட்டு அங்க போயிட்டு ஸ்டிமுலேட் பண்ணி 2 கொனோட்ரோபிக் ஹார்மோனை செக்ரேட் பண்ண வைக்குது. நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ஹைப்போதலாமஸ்ல செக்ரேட் ஆகக்கூடிய GnRH ஹைப்போதலாமஸ்ல இருந்து ஆன்டீரியர் பிட்யூட்ரிக் வந்து ஆன்டீரியர் பிட்யூட்ரியை ஸ்டிமுலேட் பண்ணி 2 கொனோட்ரோபிக் ஹார்மோனை சிந்தசிஸ் பண்ண வைக்குது. அதுல ஒன்னு LH லூட்டினைசிங் ஹார்மோன், இன்னொன்னு FSH that is follicular stimulating hormone. Now how the LH and FSHs are synthesized அப்படின்ற மெக்கானிசம் கேட்கும்போது, in a male when he reaches puberty, the gonadotrophic releasing hormone which is released from hypothalamus, it is going to act on anterior pituitary gland which stimulates secretion of 2 gonadotrophic. One is LH, another one is FSH. Now we are going to discuss how the LH FSH acts and they can produce the processes. Okay, I mean other cells அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். See, இப்போ LH cell உடைய ரோல் என்ன? LH ஹார்மோன் உடைய ரோல் என்னன்னா, we already knew there is a interstitial space where interstitial cells or Leydig cells are there. So now these LH which is released from anterior pituitary now is going to act on Leydig cells. When they are act on Leydig cells, they stimulate the Leydig cells to synthesize a hormone called androgen that we discussed already, right? Leydig cells can synthesize androgen அப்படின்னு படிச்சிட்டோம். ஆனா நல்லா கவனிங்க, Leydig cells androgen synthesis பண்றதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய மெக்கானிசம் என்ன அப்படின்றது இப்போ நம்ம படிச்சிருக்கோம். Okay, when the person reaches puberty, அவருடைய ஹைப்போதலாமிக் ஹார்மோனான gonadotrophic releasing hormone synthesis ஆகும். அது போயிட்டு பிட்யூட்டரியில் இருக்கக்கூடிய anterior pituitary, that is note down, very important. Sometimes instead of anterior pituitary they will give a posterior pituitary. Okay, see here it is associated with the anterior pituitary and it can stimulate and secrete 2 gonadotrophic. One is luteinizing hormone, another one is follicular stimulating hormone. Here the follicular stimulating hormone அடுத்து நம்ம பார்க்கலாம். Leydig cells மேல ஆக்ட் ஆகக்கூடிய ஹார்மோன் எது அப்படின்னா luteinizing hormone. So இப்போ Leydig cells and stimulate synthesis secretion of androgen. இப்போ androgen என்ன பண்ணும்? Spermatogenesis ஸ்டார்ட் பண்ணி வைப்போம். ஏன்னா அது gonadotrophic ஹார்மோன் இல்ல. அப்போ spermatogenesis நடக்கணும்னா என்ன வேணும்? androgen வேணும். அந்த androgen synthesis ஆகணும்னா Leydig cells மேல LH வந்து ஆக்ட் ஆகும். LH எப்படி கிடைக்குது? பிட்யூட்டரியில இருந்து சிந்தசிஸ் ஆகுது. எப்படி சிந்தசிஸ் ஆகுது? gonadotrophic releasing hormone ஹைப்போதலாமஸ்ல இருந்து ரிலீஸ் ஆகி பிட்யூட்டரி மேல போய் ஆக்ட் ஆகும். அப்போ இதெல்லாமே சைக்கிளிக்கல் ப்ராசஸ், கண்டினியூஸா அப்படியே தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே இருக்கும். யூ ஷுட் நோ. இப்போ சிம்பிளா சொல்லணும்னா எப்படி ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ் நடக்குது, அதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய ஹார்மோனல் டெவலப்மெண்ட் என்ன, ஹார்மோனல் ப்ராசஸ் என்னன்னா யூ ஷுட் நோ. ஓகே, நவ் FSH னுடைய ரோல் என்ன? ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சிருக்கோம். செர்டோலி செல்ஸ் வந்து டெவலப்பிங் ஸ்பெர்ம் தேவையான நியூட்ரிஷனை கொடுக்கும் அப்படின்னு. அப்போ இங்க சிந்தசைஸ் ஆகக்கூடிய இன்னொரு ஹார்மோன் பேர் தான் FSH, ஃபாலிகுலர் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன். இது போய் என்ன பண்ணுதுன்னா செர்டோலி செல்ஸ் மேல ஆக்ட் ஆயிட்டு அங்கிருந்து அந்த நியூட்ரிஷனுக்கு தேவையான ஃபேக்டர்ஸ் வந்து இந்த இடத்துல சிந்தசைஸ் பண்ண வைக்குது. தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். புரியுதா? இப்போ let us examine the structure of sperm. இதுவரை நம்ம படிச்சது மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர்ல இருந்து எப்படி ஸ்பெர்ம்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு. ஒன்ஸ் அகைன் நான் ரிப்பீட் பண்ணிட்டா. சரி, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இங்க என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா, முதல்ல இங்க ஸ்பெர்மட்டோகோனியா இருக்கு. இந்த ஸ்பெர்மட்டோகோனியா அப்படின்றது வந்து டெவலப் ஆகி மெச்சூர்ட் ஆகும்போது அது பிரைமரி ஸ்பெர்மோடைட்ஸ் மாறுது. அந்த பிரைமரி ஸ்பெர்மட்டோசைட்ஸ் வந்து when they divide meiotically and they produce secondary spermatozoids. Secondary spermatozoids are haploid. They consist only 23 chromosomes. From there, spermatocytes, secondary spermatozoids divide a second meiotic division and they produce spermatids, which are also gametes. So these spermatids, they are transformed into spermatogonia by the process called spermiogenesis. Now, the Sertoli cells, when they are embedded with these spermatids, and they start providing nourishment. அதுக்கு என்ன என்சைம், அதுக்கு என்ன ஹார்மோன் தேவை அப்படின்னா FSH வந்து இந்த ஸ்டெரோலி செல்ஸ் மேல போய் ஆக்ட் ஆயிட்டு அந்த ஃபேக்டர் ரிலீசிங் ஃபேக்டர் சிந்தசிஸ் பண்ணணும். சைமல்டனிஸா இன்னொரு ப்ராசஸ் நடக்கும். அதாவது கொனடோட்ரோபிக் ரிலீசிங் ஹார்மோன் வந்து பிட்யூட்டரி கிளாண்ட்ல போய் ஆக்ட் ஆகி அங்கிருந்து லியூட்டினைசிங் ஹார்மோனை சிந்தசிஸ் பண்ண வச்சு
அங்கிருந்து அது வந்து லெடிக் செல் மேல போய் பட்டு அங்கிருந்து ஆண்ட்ரோஜன் ஃபார்ம். ஸோ இந்த ஆர்டர் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஐ ஹோப் it is clear. Correct? Any doubts? No, sir. No, sir. No, sir. Okay, so now we are going to discuss the structure of sperm. I think the diagram is well depicted here. So there are three regions. One is head, neck, அதுக்கப்புறம் tail. Okay, so அதுக்கப்புறம் இங்க middle piece அப்படின்னு இன்னொரு டைப், இன்னொரு இது இருக்கும். நெக்குக்கும் டெய்லுக்கும் இடையில மிடில் பீஸ் அப்படின்ற ஒரு கண்டென்ட் இருக்கும். இந்த மிடில் பீஸ்ல தான் நிறைய மைட்டோகாண்ட்ரியா இருக்கு. ஸோ மைட்டோகாண்ட்ரியானுடைய ரோல் என்னன்னா டு சிந்தசைஸ் ஏடிபி. சார் ஏன் சார் ஏடிபி வந்து தேவைப்படும் அப்படின்னா ஸ்பெர்ம்ஸ் வந்து ஸ்விம் பண்ணணும். ஓகே, தே ஹாவ் டு மூவ், ரைட்? ஸோ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி படித்தோம் ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் பற்றி படிக்கும்போது. ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து ஃபெர்டிலைசேஷன் நடக்கக்கூடிய இடம் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபெல்லோப்பியன் டியூப் தான். அதில் எந்த டவுட்டும் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன், அது எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா? ஆனால் இப்போ ஃபெல்லோப்பியன் டியூப்ல ஸ்பெர்ம்ஸ் வந்து ரீச் ஆனாதான் அங்கே வந்து ஃபெர்டிலைசேஷனே நடக்கும். அப்போ ஸ்பெர்ம்ஸ் வந்து when they are released into uterus, okay, through vagina and cervix, and they has to be travel all the way. Okay, இங்க இப்போ cervix, இங்க வந்து cervical canal, vagina cervical canal வழியா sperms வந்து ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் these sperms, okay, has to be travel towards the ampulla region. இது வரையும் மூவ் ஆகணுங்க, ஆம்புலா ரீஜன் வரையும் மூவ் ஆகணும். ஏன்னா ஓவரியிலிருந்து எக் ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் அதை ஃபிம்பரியை கேப்சர் பண்ணி அது இன்ஃபென்டிபுலம் ஆம்புலா வழியா வந்து ஆம்புலாவில் தான் அது வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கும். இது எக் வந்து ஆம்புலாவில் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இப்போ ரிலீஸ் ஆகக்கூடிய ஸ்பெர்ம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த ஃபெல்லோப்பியன் டியூப் வழியாக ட்ராவல் ஆகிட்டு ஆம்புலா ரீஜனில் இருக்கக்கூடிய எக்கோட வந்து ஃபியூஸ் ஆகும். அப்போ இந்த ஒரு பேத்வே இருக்குல்ல, யூட்ரஸ் இதெல்லாம் தாண்டி வரணும்ல ஸ்பெர்ம். இப்போ இது இந்த வழியாக வரும்போது ஸ்விம் பண்ணி வரணும். அப்போ அந்த ஸ்விம் பண்ணுறதுக்கு இட் ரிக்வயர்ட் எனர்ஜி. அப்போ அந்த எனர்ஜியை சிந்தசைஸ் பண்ணக்கூடிய வேலையை தான் இங்கே யார் பார்ப்பாங்க? மிடில் பீஸில் இருக்கக்கூடிய மைட்டோகாண்ட்ரியா பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் திஸ் டெய்ல். ஸோ டெய்ல் வந்து இந்த இடத்துல தொடர்ந்து என்ன ஆகிட்டு இருக்கும், ஸ்விம் பண்ணுறதுக்கான அந்த மூமெண்ட்டை பண்ணிட்டு இருக்கும். பட் நீங்கள் அதுக்கு முன்னாடி நெக் ரீஜன் இங்கே பார்க்குறீங்க, அதுக்கப்புறம் ஹெட் ரீஜன் இருக்கு. இப்போ ஹெட் ரீஜன் அப்படின்றது கொஸ்டினை கேட்கலாம். ஹெட் ரீஜன் அப்படின்றது கொஸ்டினை கேட்கலாம். எப்படி கேட்கலாம், நல்லா கவனிங்க. இப்போ ஹெட் ரீஜன் அப்படின்றது இட் இஸ் கவர்ட் பை ஏ பிளாஸ்மா மெம்பரேன் அண்ட் இதனுடைய ஆன்டீரியர் போர்ஷன்ல நீங்க பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஸ்மால் டெர்மினல் ஸ்ட்ரக்சர் தட் இஸ் அக்ரோசோம். திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ வந்து ஒரு எக்கோட ஒரு ஸ்பெர்ம் வந்து மீட் ஆகுது அப்படின்றத வந்து இந்த அக்ரோசோம் டச் பண்றதை வச்சுதான் இருக்கு. எக் ஒன்ஸ் தி ஸ்பெர்ம் டச் தி எக், த அக்ரோசோம் விச் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் என்சைம்ஸ், இந்த என்சைம்ஸ் வந்து செக்ரேட் ஆகி அந்த ஓவமை வந்து சேஞ்ச் பண்ணி விட்டுரும், வேற எந்த ஸ்பெர்மும் மீட் ஆகாத அளவுக்கு. ஸோ அது ஜோனா ஃபெலிசோடா லேயர் அப்படின்றது எப்படி மாறுது அப்படின்றது நம்ம ஃபெர்டிலைசேஷன் அப்போ நம்ம அதை பற்றி பார்க்கலாம். ஸோ நவ் யூ ஷுட் நோ த ஹெட் ரீஜன் விச் அக்ரோசோம் which consists in enzymes. These enzymes playing very important role during fertilization. ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம நெக் ரீஜன்ல வந்து நியூக்ளியஸ் கண்டெய்னிங் குரோமோசோம் மெட்டீரியல் இருக்கு, இதெல்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஓகேவா? ரைட். இப்போ நல்லா கவனிங்க. The human male ejaculates 200 to 300 million sperms during a coitus, of which for normal fertility, okay, at least 60% of sperms must have a normal shape and size. At least 40% of them must show vigorous motility.
ஏன் விகரசி மோட்டாலிட்டி இருக்கணும் அப்படின்னா they have to swim across the way the uterus fallopian tube cross பண்ணி தான் ஆம்புலர் ரீஜனுக்கு போகணும். ஏன்னா வேர் தி எக் இஸ் தேர். ஸோ அப்போ அவ்வளோ ட்ராவல் ஆகி போகணும்னா they have to be vigorously motile is required. அப்போ குறைந்தபட்சம் ஃபெர்டிலைசேஷன் நடக்கிறதுக்கான அந்த பர்சன்டேஜ் ஆஃப் விகோரஸ் மோட்டாலிட்டி எவ்வளோ இருக்கணும்னா 40%. இது கொஸ்டினை கேட்கலாம், எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மோட்டாலிட்டி அப்படின்றது இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் ஃபெர்டிலைசேஷன். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து ஸ்பெர்ம்ஸ் வந்து ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் ஓகே செமினிஃபரஸ்லேருந்து ரிலீஸ் ஆனோடனே நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் அசசரி டக்ட்ஸ் வழியாக அது ட்ராவல் ஆகி வரும் அப்படின்னு படிச்சோம். அசசரி டக்ட்ஸ் என்னென்ன? எபிடைடமிஸ், வாஸ் எஃபரன்சியா, செமினல் வெசிக்கல், ப்ரோஸ்டேட், இது வழியாக ட்ராவல் ஆகி வருது. இப்போ ட்ராவல் ஆகி வரும்போது இந்த கிளாண்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணும்? அதனுடைய செக்ரேஷன்ஸை அனுப்புமா. அப்போ அந்த செக்ரேஷன்ஸ் நம்ம என்ன படித்தோம்? செமினல் பிளாஸ்மான்னு படித்தோம், ஞாபகம் இருக்கா? அதெல்லாம் ஃப்ரக்டோஸ் இருக்குது, கால்சியம் இருக்குது, செர்டன் என்சைம்ஸ் இருக்குன்னு படித்தோம். ஸோ இப்போ இந்த செமினல் பிளாஸ்மா, ஸ்பெர்ம், இது ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஃபார்ம் ஆகுது, அதுக்கு பேர் தான் சீமன். அப்போ சீமன் அப்படின்றது விச் இஸ் தி காம்போசிஷன் ஆஃப் செமினல் பிளாஸ்மா அலாங் வித் தி ஸ்பெர்ம்ஸ் அப்படின்றது கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் மேல் செக்ஸ் accessory ducts and glands are maintained by the testicular hormones androgen. இப்போ உங்களுக்கு டீடைலா புரிஞ்சிருக்கும் ஆண்ட்ரோஜனுடைய ரோல் என்னன்னு. ஆண்ட்ரோஜன் வந்து ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ் மட்டும் இல்லை, இன்னொரு ரோலும் இங்க கொடுத்துருக்காங்க. என்ன கொடுத்துருக்காங்க? the functions of male sex organs பத்தி பேசும்போது they maintain the testicular hormone. Okay, so here we conclude male gametogenesis. If you have any doubts regarding the content we discussed so far, No, sir. Good. Okay, now we are going to discuss oogenesis, that is female gamete formation. Okay, see oogenesis அப்படின்றது நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன், கம்பேரிசன் சொல்லியிருந்தேன், அதை நல்லா கவனிங்க. The process of formation of mature female gamete is called oogenesis, which is markedly different from spermatogenesis. அது எப்படி டிஃப்ரெண்ட் ஆகுது அப்படின்றது பாருங்க. Oogenesis is initiated during the embryonic development stage when a couple of million of gamete mother cells, that is called oogonia, are formed. அப்போ இங்க embryonic developmentல oogonia form ஆயிடுது. ஆனா அங்க spermatogonia எப்போ ஃபார்ம் ஆகுது? when male reaches puberty. டிஃபரெண்ட் இருக்க ரெண்டுத்துக்கும். இப்போ எப்படி கேட்பாங்கன்னா, both oogenesis and spermatogenesis started from the embryonic development stage அப்படின்னா ஸ்டேட்மெண்ட் தப்பு. அதே மாதிரி both oogenesis and spermatogenesis starts after puberty அப்படின்னாலும் ஸ்டேட்மெண்ட் தப்பு. ரெண்டுத்துமே தனித்தனியா மார்க்கெட் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, ரைட். ஸோ no more oogonia are formed and added after birth. அவ்வளவுதான். இந்த எம்பிரியோனிக் டெவலப்மெண்ட்ல எவ்வளவு oogonia ஃபார்ம் ஆகுதோ அவ்வளவுதான் இருக்கும். அதுக்கு மேல எந்த ஒரு oogonia-வும் இங்க நம்பர்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகாது. So these cells starts division and enter into prophase 1. நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க. மியாசிஸ்ல மியாசிஸ் 1, மியாசிஸ் 2 இருக்கு. அப்போ மியாசிஸ் 1 அப்படின்னு சொல்லும்போது, இப்போ மியாசிஸ் 1 அப்படின்னு சொல்லும்போது அங்க என்ன இருக்கும்? ப்ரோஃபேஸ் 1 அப்படின்ற ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கும். அஃப்கோர்ஸ் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் அந்த ப்ராசஸ் என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கும். ப்ரோஃபேஸ் 1 அப்படின்றது. ப்ரோஃபேஸ் 1ல வந்து டிஃப்ரெண்ட் சப்ஸ்டேஜஸ் இருக்கும் இல்லையா? லெப்டோட்டீன், ஜைகோட்டீன், டாக்டீன், டிப்ளோட்டீன், டயகைனசிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஃபேஸஸ் இருக்கிறத
நீங்க பார்க்க முடியும். ஓகே, ஸோ அப்போ இங்க ஊகோனியானுடைய ரோல் என்ன இந்த இடத்துல அப்படின்னா, the prophase 1 started, மியாசிஸ் அப்படி ஸ்டார்ட் ஆயிடுதுன்னு அர்த்தம். இப்போ அங்க என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அந்த இடத்துல இந்த மியாசிஸ் நடக்கும்போது இந்த ஊகோனியா அப்படின்றது பிரைமரி ஊசைட்டா ஃபார்ம் ஆயிடுது. என்ன ஃபார்ம் ஆயிடுது? பிரைமரி ஊசைட்டா ஃபார்ம் ஆயிடுது. சரி, இந்த பிரைமரி ஊசைட் அப்படின்றது தான் இங்க நீங்க பார்க்க வேண்டிய ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர். ஊகோனியா அப்படின்றது வந்து இங்க டிப்ளாய்ட், பட் பிரைமரி ஊசைட் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஃபர்ஸ்ட் மியாட்டிக் டிவிஷன் தான் நடந்திருக்கு. நீங்க ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ்ல ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் செகண்ட் கண்டினியூஸா நடந்துடும். ஆனா இங்க என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் டிவிஷன் நடந்து அப்படியே டெம்பரவரியா அது அரெஸ்ட் ஆயிடுது. அந்த ஸ்டேஜ் ப்ரொஃபேஸ் ஒன்லயே அது கம்ப்ளீட்டா மியாசிஸ் ஒன்று கூட நடந்து முடிக்கல, ப்ரொஃபேஸ் ஒன்லயே அரெஸ்ட் ஆயிடுது. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது? இந்த பிரைமரி ஊசைட் ஃபார்ம் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஜஸ்ட் லைக் தட், இப்போ வந்து ஒரு பிரைமரி ஊசைட் நான் வச்சுக்கோங்க. ஸோ இப்போ இந்த பிரைமரி ஊசைட் ஃபார்ம் ஆன உடனே இதை நான் வந்து பிரைமரி ஊசைட் அப்படின்னு நினைக்கலாம். இப்போ இது சுத்தி என்ன ஆகுது அப்படின்னா, கிரானுலோசா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சில செல்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. ஓகே, லைக் திஸ். சுத்தி கிரானுலோசா செல்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. இந்த லேயர் இருக்குல்ல, அந்த பிரைமரி ஊசைட்டை சுத்தி ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய இந்த லேயர் இருக்குல்ல, இதுக்கு பேர் என்ன சொல்றாங்கன்னா ஃபாலிகுலர் லேயர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது பேர் ஃபாலிக்கல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ இது இயர் லேயரா ஃபார்ம் ஆகும்போது இதுக்கு பிரைமரி ஃபாலிக்கல் அப்படின்னு பேர். இதுக்கு பிரைமரி ஃபாலிக்கல் அப்படின்னு பேர். ஸோ இந்த இப்போ பிரைமரி ஃபாலிக்கல் அப்படின்றது இப்போ இங்க ஃபார்ம் ஆன உடனே அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா இப்போ அப்படியே டெவலப் ஆகிட்டே வருது. ஓகே, கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா 60,000 to 80,000 primary follicles are left in each ovary. Okay, so primary follicle சுத்தி இப்போ which is surrounded by more layers of granulosa. அதாவது இப்போ இது சுத்தி இன்னொரு லேயர் ஃபார்ம் ஆகும், செகண்டரி கிரானுலோசா லேயர், அதுக்கப்புறம் tertiary granulosa layer. Okay, அப்போ there are 3 granulosa layers ஃபார்ம் ஆகும், பிரைமரி, செகண்டரி, tertiary. ஸோ இப்போ இந்த செகண்டரி லேயர் ஃபார்ம் ஆகும்போது அடிஷ்னலா நீங்க என்ன நோட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா, செகண்டரி ஃபாலிகுல் லேயர் ஃபார்ம் ஆகும்போது there is a theca, இந்த நியூ theca is forms. theca அப்படின்றது ஒரு வால் மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சர், ஒரு லேயர் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க, இந்த இடத்துல ஃபார்ம் ஆகும். அப்போ ஃபார்மேஷன் ஆஃப் theca is the characteristic feature of secondary follicle அப்படின்னு சொல்லலாமா? அப்படி சொல்லலாம்ல, செகண்டரி ஃபாலிகுல் ஸ்டேஜ்ல தான் theca ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு சொல்லலாமா? இப்போ அது மட்டும் இல்லை, இப்போ செகண்டரி ஃபாலிகுலர் லேயர்ல இருந்து மறுபடியும் என்ன ஆகுதுன்னா which is turned into tertiary follicle. tertiary follicle ஃபார்ம் ஆகும்போது இன்னொரு கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர் ஃபார்ம் ஆகுது. அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா fluid filled cavity, that is antrum. So presence of fluid filled cavity antrum is in tertiary follicle. secondary follicle அப்படின்றது theca ஃபார்ம் ஆகும். tertiary follicle வரும்போது fluid filled cavity, that is called antrum ஃபார்ம் ஆயிடும். அப்ப antrum அப்படின்னா tertiary follicle நான் வச்சுக்கணும். theca அப்படின்றது வந்து இந்த இடத்துல நீங்க என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும்? செகண்டரி ஃபாலிகல் பார்க்கணும். ஓகே, ஸோ த லேயர் இஸ் ஆர்கனைஸ்ட் இன்டு அன் இன்னர் theca, இன்டர்னா, அவுட்டர் theca, எக்ஸ்டர்னா. அப்போ இன்டர்னா எக்ஸ்டர்னா அப்படின்றது டெர்ஷரி ஃபாலிகல்னுடைய கேரக்டர்னு எடுத்துக்கலாமா? சரி, ஸோ இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டு டிரா யுவர் அட்டென்ஷன். ஏன்னா இந்த இடத்துல நல்லா கவனிக்கணும் நீங்க. த பிரைமரி ஊசைட் வித்தின் தி டெர்ஷரி ஃபாலிகல், இப்போ நம்ம வந்து உள்ளுக்குள்ள இருக்கிறது என்னமோ பிரைமரி ஃபாலிகல் தான், ஆனா அது சுத்தி ஃபார்ம் ஆன கிரானுலோசா செல்ஸ்ல தான் டிஃப்ரெண்ட் லேயர் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. அதுதான் பிரைமரி ஃபாலிகல், செகண்டரி ஃபாலிகல், டெர்ஷரி ஃபாலிகல் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. ஆனா உள்ளுக்குள்ள இருந்தது என்னமோ பிரைமரி ஃபாலிகல் தான். இப்போ இது டெர்ஷரி ஸ்டேஜுக்கு வருதோ ஆட்டோமேட்டிக்கா அங்க இருக்கக்கூடிய பிரைமரி ஃபாலிகல் இப்போ என்னவா மாறிடும் அப்படின்னா, சரி, பிரைமரி ஊசைட் என்னவா மாறிடும் அப்படின்னா செகண்டரி ஊசைட்டா மாறிடும். பாத்தீங்கன்னா தெரியும், it is an unequal division resulting in the formation of large haploid secondary oocyte and a tiny first polar body. இங்க பாருங்களேன், அங்க ஈக்குவல் அப்படின்ற வார்த்தை படிச்சோம், இங்க ஈக்குவல்ன்ற வார்த்தை இருக்கா? அன்ஈக்குவல் டிவிஷன். ஏன்னா அங்க ரெண்டுமே ஸ்பெர்மட்டோசிட்ஸ், பட் இங்க அப்படி கிடையாது, ஒரே ஒரு செகண்டரி oocyte, another one is a polar body. ஸோ அதை நீங்க இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா தெரியும், டயக்ராம் கொடுத்துருப்பாங்களே. ஜஸ்ட் a minute, லோட் ஆயிட்டு இருக்கு.
இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும். ஓகே, சோ இங்க பாருங்க, இதுல வந்து இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் மியாட்டிக் டிவிஷன். அப்போ 2 ஃபார்ம் ஆகுது. கரெக்டா? இங்க கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்க, செகண்டரி ஊசைட். அதுக்கப்புறம் செகண்டரி மியாட்டிக் டிவிஷன் நடக்குது. அப்புறம் இங்க ஸ்பெர்மேட்டேட் ஃபார்ம் ஆகுது. எல்லாமே ஈக்குவலா இருக்கா? அதனால இங்க ஈக்குவல் டிவிஷன் படிச்சோம். பட் இங்க பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் மியாட்டிக் டிவிஷன்ல செகண்டரி ஊசைட் ஃபார்ம் ஆகுதா? ஆனா ஒண்ணு மட்டும் நார்மலா இருக்கு, ஒண்ணு இன்னும் ஸ்மாலா இருக்கு. அதனால இதுக்கு என்ன பேர் சொல்றோம் நம்ம? ஃபர்ஸ்ட் போலார் பாடி அப்படின்னு பேர் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் போலார் பாடி. இப்போ செகண்டரி ஊசைட்ல இருந்து அகைன் செகண்ட் டிவிஷன் நடக்கும். ஆனா நம்ம இப்ப அதை பத்தி பேச போறதில்ல, ஏன்னா இது இப்போ நடக்க போறதில்ல. ஃபெர்டிலைசேஷன் நடக்கும்போது தான் செகண்ட் டிவிஷனே நடக்கும். அது லேட்டர் பார்ட்ல நம்ம பார்க்கலாம். சார் பிரைமரி ஸ்பெர்மோட்டோசைட் ஹாப்ளாய்டா டிப்ளாய்டா சார்? என்னங்க? பிரைமரி ஸ்பெர்மோட்டோசைட். ஸ்பெர்மட்டோசைட்ஸ் கேக்குறீங்களா இல்ல இங்க இருக்கக்கூடிய ஊசைட் கேக்குறீங்களா? ரெண்டுமே சொல்லுங்க சார். இப்போ அது பிரைமரி ஸ்பெர்மட்டோசைட் அப்படின்றது என்னமோ டிப்ளாய்டு, இங்க பிரைமரி ஊசைட் என்னமோ ஹாப்ளாய்டு. ஓகே சார், தேங்க்யூ. ஓகே, ரைட். ஸோ இப்போ இங்க போலார் பாடி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு படித்தோம். இந்த செகண்டரி ஊசைட் இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா டெவலப் ஆகிட்டே இருக்கும். ஏன்னா அதுல நிறைய நியூட்ரியன்ஸ் ரிச் சைட்டோபிளாசம் இருக்கும், அது டெவலப் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ இப்போ இந்த எப்போ அது செகண்டரி ஸ்பெர்மட்டோசைட்ஸ் இருக்கோ ஆட்டோமேட்டிக்காக இப்போ அங்கே வந்து ஃபாலிக்கல் இருக்குல்ல, டெர்ஷரி ஃபாலிக்கல், அது என்னவா மாறிடும் அப்படின்னா கிராஃபின் ஃபாலிக்கலாக மாறிடும். ஸோ இப்போ இந்த கிராஃபின் ஃபாலிக்கல் வந்து ஃபர்தரா டெவலப் ஆகி ரப்சர் ஆயிடும். இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும், இது வந்து கிராஃபின் ஃபாலிக்கல். இங்க இந்த ஆர்டர் பாருங்க, இது வந்து பிரைமரி ஃபாலிக்கல், அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா டெவலப் ஆயிட்டு வந்துட்டு டெர்ஷரி ஃபாலிக்கல் ஃபார்ம் ஆகும். டெர்ஷரி ஃபாலிக்கல் வந்து இப்போ கிராஃபின் ஃபாலிக்கல். இப்போ கிராஃபின் ஃபாலிக்கல் வந்து பிரேக் டவுன் ஆகி அங்கிருந்து ஓவம் இப்போ ரிலீஸ் ஆகுதா? இப்போ ஓவம் ரிலீஸ் ஆயிடும். இப்போ ஓவம் ரிலீஸ் ஆனோடனே அந்த பிரேக் ஆன கிராஃபின் ஃபாலிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குல்ல, அது இப்போ என்ன மாறும் அப்படின்னா கார்பஸ் லூட்டியமா மாறும். இந்த கார்பஸ் லூட்டியம்னுடைய ரோல் என்னன்னா, இட் ஆக்ட் அஸ் ஏ கிளாண்ட், எண்டோக்ரைன். என்னவா மாறும் அப்படின்னா என்ன சிந்தசைஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ப்ரொஜெஸ்டிரான். ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் அப்படின்றது இந்த இடத்துல ஒரு ஹார்மோன். இந்த ஹார்மோனுடைய ரோல் என்ன தெரியுமா? இப்போ இந்த எக் ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு. ஓகே, இது வந்து இப்போ பெலோஃபின் டியூப்குள்ள போகுது, ஆம்புலர் ரீஜன்ல இருக்கு. இப்போ காய்டஸ் நடந்து ஸ்பெர்ம் வந்து அங்கே மீட் ஆகி ஃபெர்டிலைசேஷன் நடந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த ஃபெர்டிலைஸ் ஜைகோட் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே எம்பரியோவாக டெவலப் ஆகி யூட்ரஸில் வந்து இம்ப்ளான்ட் ஆகணும். அப்போ யூட்ரஸில் இம்ப்ளான்ட் ஆனோடனே அது வந்து ப்ரிவெண்ட்டாக இருக்கணும், ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும். அந்த எக் வந்து ஃபெர்டிலைஸ்டு வந்து அதுக்கு வந்து என்ன ஆகக்கூடாது, டிட்டாச் ஆகக்கூடாது யூட்ரைன் வால். அப்போ அந்த இடத்துல ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறதுனுடைய வேலை தான் ப்ரொஜெஸ்ட்ரான். ஒருவேளை இந்த ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் ப்ராப்பராக சிந்தசைஸ் ஆகலை அப்படின்னா அபார்ஷன் நடந்தது. ஸோ அதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ எப்போ ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஓவிலேஷன் ஓவிலேஷன் நடக்கும்போது. ஓவிலேஷன் இஸ் நத்திங் பட் ஓவம் ரிலீஸ் ஆகக்கூடியது. இது மென்சுரல் சைக்கிளில் எந்த டேல நடக்கும் அப்படின்னா 14th டேல நடக்கும். ஸோ இப்போ மென்சுரல் சைக்கிள் வந்து 28 days, அதில் 14th டேல தான் என்ன நடக்கும், ஓவம் வந்து ரிலீஸ் ஆகும். அப்போ ஓவம் ரிலீஸ் ஆகிறதும் ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் ஹார்மோன் சிந்தசைஸ் ஆகிறதும் அப்படின்றது சைமல்டேனியஸாக நடக்கும் தொடர்ந்து. ஓகேவா? ரைட். இப்போ நல்லா கவனிங்க. இப்போ செகண்டரி ஊசைட் ஃபார்ம் ஆயிருக்கா? செகண்டரி ஊசைட்டை சுற்றி ஒரு மெம்பரைன் ஃபார்ம் ஆயிருக்கும், அதுக்கு பேர் ஜோனா ஃபெலிசோடா. அப்போ ஜோனா ஃபெலிசோடான்றது எதை சுற்றி இருக்குன்னு கொஸ்டின் கேட்கும்போது செகண்டரி ஊசைட் சுற்றி தான் சொன்னோம். ஓகே, ஸோ நவ் கிராஃபின் ஃபாலிக்கல் ரப்சர் டு ரிலீஸ் த செகண்டரி ஊசைட் ஃப்ரம் தி ஓவரி பை த ப்ராசஸ் கால்ட் ஓவிலேஷன். இதுதான் நீங்கள் இந்த இடத்துல ஓவிலேஷன் அப்படின்ற பார்ட்டில் பார்த்துருக்கீங்க. ஓகேவா? ஏதாவது டவுட் இருக்கா? No, sir. No, sir. ஓகே ஓகே சார் 14th டேல ஓவம் வரும்னு சொன்னீங்கன்னா சார்? ஆமாப்பா. அப்ப காய்டஸ் நடந்தாதான் ஜைகோட் ஃபார்ம் ஆகுமா சார்? ஆமா, கண்டிப்பா. அந்த ஓவம் போனதுக்கு அப்புறம் காய்டஸ் நடந்தா என்ன சார் ஆகும்? நத்திங்.
No fertilization. So menstrual cycle அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ப்ரிமேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது மங்கி, ஏப்ஸ், ஹியூமன் பீயிங்ஸ்ல menstrual cycle நடக்கும். நான் ப்ரிமேட்ஸ்ல oostress cycle நடக்கும். நீங்க ஆல்ரெடி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இல்லையா, oostress cycle அப்படின்னா என்னன்னு. கரெக்ட்? Sir. Yeah. Okay. In human females, menstruation is repeated at an average interval of about 28 to 29 days. So இந்த cycle start ஆகக்கூடிய இதுவை நம்ம என்ன சொல்றோம்னா இந்த இடத்துல ஓகே மீனா அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே ரைட். அப்போ இங்க மீனாக் அப்படின்றது என்னன்னா மென்ஸ்ட்ரேஷன் பிகின் ஆகக்கூடியதை தான் நம்ம மீனாக் அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகே ஸோ இது வந்து கிட்டத்தட்ட மீனாக் சைக்கிள் ஐ மீன் மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிள் அப்படின்றது நடக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ இப்போ இது வந்து நம்ம நல்லா கவனிக்கணும். இந்த ஓம் இஸ் ரிலீஸ் டூரிங் தி மிடில். எப்போ எப்போ ரிலீஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க. நிமிஷம் லோட் ஆயிட்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பேஜ். இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும். சி இப்போ வந்து these are the 28 days cycle. ஓகே ஸோ இப்போ இந்த 28 டே இது வரையும் நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இதுல ஃபர்ஸ்ட் 5 days அப்படின்றது மென்ஸ்ட்ரேஷன் நடக்கும். அதுக்கப்புறம் ஃபாலிகுலர் ஃபேஸ், அதுக்கப்புறம் லூட்டியல் ஃபேஸ். ஓகே ஸோ இப்போ வந்து நான் இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்கேன். ஓகே 14th டே இந்த டேல தான் ஓவம் வந்து ரிலீஸ் ஆகுது அப்படின்னு படித்தோம். தெரியுதா? ஓகே the ovum is released. இப்போ இந்த டேல தான் இந்த டேக்கு அப்புறம் தான் கார்பஸ் லூட்டியம் ஃபார்ம் ஆகும். அதுல இருந்து ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் ஃபார்ம் ஆகும்னு படித்தோம். இப்போ ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் எந்த டேல இதனுடைய பீக் இன்க்ரீஸ் ஆகுது பாருங்க. கிட்டத்தட்ட 16th இருந்து அப்படியே கண்டினியூ ஆகி 26th 25th 26th வரையும் இந்த சர்ஜா இருக்குது ஐ மீன் பீக்ல போயிருக்கிறது நீங்க பார்க்க முடியும் ப்ரொஜெஸ்ட்ரான். ஏன்னா ஒருவேளை அந்த எக்கோட ஸ்பெர்ம் மீட் ஆகும்போது அது இம்ப்ளான்டேஷன் நடக்கும்போது அதை ப்ரிவென்ட் பண்ண வேண்டிய வேலை இந்த ப்ரொஜெஸ்ட்ரான். அதனால தான் இந்த டேஸ்ல ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் அதிகமாக இருக்கும். ஓகே இப்போ இந்த ஃபாலிகுலர் ஃபேஸ் அப்படின்றது ஒன்றும் இல்லை. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம படித்தோம். பிரைமரி ஃபாலிக்கல், செகண்டரி ஃபாலிக்கல், டெர்ஷரி ஃபாலிக்கல் ஃபார்ம் ஆகிட்டே வருது. 14th டே வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த கிராஃபின் ஃபாலிக்கல்ல இருந்து ரப்சர் ஆகி எக் வந்து ரிலீஸ் ஆகும். இப்போ நீங்க இந்த இயர்லியர் டேஸ்ல இந்த 14th டேல அந்த ஓவிலேஷன் நடக்கும்போது எந்தெந்த ஹார்மோன்ஸ்னுடைய பீக்ஸ் இருக்குன்னு பாருங்களேன். இப்போ 14th டே நடக்கும்போது ஈஸ்ட்ரோஜனுடைய கிராஃப் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கும். அதே மாதிரி லூட்டினைசிங் ஹார்மோனுடைய கிராஃப் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கும். எஃப்எஸ்ஹெச்னுடைய பீக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கும். அப்போ எல்ஹெச், எஃப்எஸ்ஹெச் அண்ட் ஈஸ்ட்ரோஜன் இது எல்லாமே 14th டேல ஓவிலேஷன் நடக்கும்போது இது ஃபார்ம் ஆயிருக்கிறது உங்களால அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும். ஓகே ரைட். இப்போ லூட்டியல் ஃபேஸ் அப்படின்றது கிட்டத்தட்ட செகண்டரி ஃபேஸ். செக்ரேட்டரி ஃபேஸ் என்ன செக்ரேட் ஆக போதீங்க? ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் செக்ரேட் ஆக போகுது. ஓகே ஸோ இதுதான் இந்த இடத்துல நீங்க பார்க்கணும். இப்போ இந்த ஆர்டர் வந்து உங்களுக்கு கொஸ்டினா கேட்கலாம். எந்த ஆர்டர் கேட்கலாம்? எதுக்கப்புறம் என்ன இது ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்ற ஆர்டர் கொஸ்டினா கேட்கலாம். புரியுதா? Yes, sir. ஓகே இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்குங்களா? மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிள் Oh, sir. ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஃபெர்டிலைசேஷன் அண்ட் இம்ப்ளான்டேஷன் அப்படின்றது பார்க்க போறோம். During copulation, coitus, the semen is released by the penis into the vagina. The process is called insemination. The motile sperm swim rapidly, passes through the cervix, enter into the uterus, and finally they reach ampulla region of the fallopian tube. So, if the ovum released by the ovary is also transported to ampullary region, where the fertilization is occurred. எங்க ஃபெர்டிலைசேஷன் நடக்குது அப்படின்னு நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஆம்புலரி ரீஜன்ல. ஸோ ஃபெர்டிலைசேஷன் கேன் ஒன்லி அக்கர் இஃப் த ஓவம் ஸ்பெர்ம்ஸ் ஆர் டிரான்ஸ்போர்ட்டட் சைமல்டேனியஸ்லி டு தி ஆம்புலரி ரீஜன். அதாவது 14th டேக்கு அப்புறம் காய்டஸ் நடக்கும்போது ஃபெர்டிலைசேஷன் நடக்கிறதுக்கான சான்சஸ் அதிகம்னு சொல்லியிருக்காங்க. This is the reason why not all the copulations lead
to fertilization and pregnancy. So the process of fusion of sperms with an ovum is called fertilization. இப்போ இந்த இடத்துல this is the ovum. நல்லா கவனிங்க. இந்த ovumல சுத்தி ஒரு லேயர் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு, that is zona pellucida. zona pellucidaக்கு வெளியில இருக்கிறது cells of corona radiata. Okay, now இப்போ ஒரு ஸ்பெர்ம் எப்போ இந்த ஜோனா ஃபெலிசிடாவை டச் பண்ணுதோ அப்போ இதனுடைய ஹெட் ரீஜன்ல இருக்கக்கூடிய அது என்ன படிச்சோம், அக்ரோசோம். ஓகே, இந்த அக்ரோசோம்ல இருக்கக்கூடிய என்சைம்ஸ் வந்து இப்போ சிந்தசைஸ் ஆகும். சிந்தசைஸ் ஆன உடனே இந்த ஜோனா ஃபெலிசிடாவுடைய நேச்சரை அது மாத்திடும். ஜோனா ஃபெலிசிடாவை லேயரை மாத்தின உடனே ஆட்டோமேட்டிக்கா இங்க என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா வேற எந்த ஸ்பெர்மும் இதுல இருந்து உள்ள போகவே முடியாது. ஸோ ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஸ்பெர்ம் இந்த இடத்துல மீட் ஆன உடனே அந்த இடத்துல இருந்து செக்ரேட் ஆகக்கூடிய அந்த என்சைம்ஸ் இந்த ஜோனா ஃபெலிசிடாவை சேஞ்ச் பண்ணிடும். அப்போ வேற எந்த ஸ்பெர்மும் இந்த இடத்துல மீட் ஆகவே முடியாது. இது ஃபுல்லாகவே வந்து அப்படியே சேஞ்ச் ஆகிடும். அதனால தான் மேக்சிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக் வந்து இங்கே ஃபியூஸ் ஆகும்போது சிங்கிள் பேபி ஃபார்ம் ஆகுது. சில நேரங்களில் சைமல்டேனியஸாக 2 எக் ஃபார்ம் ஆகும்போது நான் ஐடென்டிக்கல் ட்வின்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகலாம். ஜைகோட் டெவலப் ஆகும்போது 2ஆக டிவைட் ஆகும்போது ஐடென்டிக்கல் ட்வின்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகலாம். ஓகே, ஓகே. ஸோ இங்கே நல்லா கவனிங்க. A sperm comes in contact with the zona pellucida layer of the ovum and induces changes in the membrane that block the entry of additional sperms. Thus, it ensures that only one sperm can fertilize an ovum. So, secretion of acrosomes helps the sperm enter into the cytoplasm of ovum through the zona pellucida and the so membrane. This induces the completion of meiotic division. இப்போ நல்லா கவனிங்க, நம்ம இதுக்கு முன்னாடி படிச்சோம் செகண்டரி oocyte ஃபார்ம் ஆகுது, அதுக்கப்புறம் அங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் மியாட்டிக் டிவிஷன் தான் நடந்து முடிஞ்சிருக்கு, செகண்ட் மியாட்டிக் டிவிஷனே நடக்கல. அப்போ இப்போதான் வந்து என்ன நடக்குதுன்னா செகண்ட் மியாட்டிக் டிவிஷன் நடந்து அதே மாதிரி அன்ஈக்குவல் ரிசல்ட் வந்து நடக்குது. இப்போ அங்க ஃபார்ம் ஆன செகண்டரி போலார் பாடி அப்படின்றது தனியா இருக்கும், அதுக்கப்புறம் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு பேர் தான் ஊட்டிட். இப்போ நான் சொன்னல இந்த டிவிஷன் வந்து சில நேரங்கள்ல சரியா நடக்கல அப்படின்னு சொல்லும்போது தான் அந்த ட்வின்ஸ் ஃபார்மேஷன் நடக்கும், மீன் எக்ஸ்ட்ரா. So soon the haploid nucleus of sperm and that of ovum fuse together to form a diploid zygote. இப்போ diploid zygote வந்து ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த diploid zygote ஃபார்ம் ஆனதுக்கு அப்புறம் அஃப்கோர்ஸ் இங்க zygote வந்து இப்போ ஃபர்தரா என்னவா டெவலப் ஆகும், எம்ப்ரியோவா டெவலப் ஆகும். ஸோ எம்ப்ரியோ ஃபர்தரா டெவலப் ஆகும்போது ஆர்கான்ஸ் டெவலப்மெண்ட் நடக்கும். ஸோ இது வந்து சிம்பிள் செக்ஸ் டிட்டர்மினேஷன், பட் இதை பற்றி நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதனால நம்ம அதை பற்றி நெக்ஸ்ட் இதில் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து அந்த டிவிஷன் நடக்குது இல்லையா, ஜைகோட் வந்து எம்ப்ரியோவா டெவலப் ஆகுது, அது எப்படி நடக்குதுன்னு இங்கே பார்க்கலாம். ஸோ மைட்டாட்டிக் டிவிஷன் வந்து இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜைகோட்டில் நடக்க ஆரம்பிக்கணும். அப்படி நடக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா இந்த இஸ்தமஸ்ல இருந்து அந்த டெவலப்பிங் அந்த செல்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மூவ் ஆகிட்டு டுவோர்ட்ஸ் ஆம்ஃபிலாவிலேருந்து இஸ்துமஸ்க்கு ட்ராவல் ஆகி வரும். அந்த ப்ராசஸ் இருக்குல்ல, ஆம்ஃபிலாவிலேருந்து இஸ்துமஸ்க்கு ட்ராவல் ஆகி வர்றதுக்கு பேர் தான் கிளீவேஜ் அப்படின்னு பேர். இந்த கிளீவேஜ் அப்படின்றது அப் டு யூட்ரஸ் வரை நடக்கும். அண்ட் இதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா சைமல்டேனியஸாக செல்ஸும் டிவைட் ஆகிறதால 2 cells 4 ஆகும், 4 8 ஆகும், 8 16 ஆகும் மாறும். இந்த டாட்டர் செல்ஸ்க்கு நம்ம என்ன பேர் வைக்கணும் அப்படின்னா பிளாஸ்டோமியர்ஸ் அப்படின்னு பேர் வைக்கிறோம். இப்போ இந்த பிளாஸ்டோமியர்ஸ்ல இந்த எம்ப்ரியோ விச் கன்சிஸ்ட் 8 to 16 cells, எப்போ 18 16 cells வரும்போது இந்த இடத்துல என்ன நடக்குது அப்படின்றது உங்களுக்கு கொஸ்டினா கேட்கலாம். நல்லா கவனிக்கணும், இது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இங்க பிளாஸ்டோமியர்ஸ் ஆர் ஃபார்ம்ட் is called morula. அப்போ இந்த morula அப்படின்றது எப்போ ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா 8 to 16 ஸ்டேஜ் தான் நம்ம இந்த இடத்துல morula அப்படின்னு சொல்றோம்.
ஓகே. ஸோ இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த மொருளை அப்படின்றது கண்டினியூ ஆகி டிவைட் ஆகி டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகும். இன்னவா டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகும்னா பிளாஸ்டோசிஸ்டாக ஃபார்ம் ஆகும். ஓகே. ஸோ இப்போ ஃபர்தராக இதெல்லாம் எங்கே நடக்குது அப்படின்னா மூவ் ஆகிட்டே நடந்துகிட்டு இருக்கு, டிவைட் ஆகிட்டே இருக்குது, டெவலப்மெண்ட் ஆகிட்டே இருக்கு. இப்போ இந்த பிளாஸ்டோமியர் சுற்றி, அதாவது இந்த பிளாஸ்டோசிஸ்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய இந்த பிளாஸ்டோமியர்ஸ் வந்து இப்போ அப்படியே டெவலப் ஆகிட்டே இருக்கும்போது இந்த பிளாஸ்டோசிஸ்ட்டை சுற்றி இன்னொரு லேயர் ஃபார்ம் ஆகும். இதுக்கு பேர் தான் ட்ரோபோபிளாஸ்ட். ஓகே. வென் இட் ரீச்சஸ் ட்ரோபோபிளாஸ்ட், இன்னரில் இருக்கக்கூடிய செல் மாஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெவலப் ஆகிட்டே வரும். அந்த செல் மாஸ் தான் ஃப்யூச்சரில் ஸ்டெம் செல்லாக மாறி ஒவ்வொரு ஆர்கனும் ஃபார்ம் ஆகுது. ஓகே. ஸோ இந்த ப்ராசஸ் நடக்கும்போது சைமல்டேனியஸாக யூட்ரஸ்குள்ள இந்த எம்ப்ரியோ வந்து இம்ப்ளான்ட் ஆகிடும், அதாவது போய் ஃபியூஸ் ஆகி உள்ள கவர் ஆகிடும். அந்த ப்ராசஸ் பேர் தான் இம்ப்ளான்டேஷன். இம்ப்ளான்டேஷன் எப்போ நடந்து முடிக்குதோ அப்போ ப்ரெக்னென்சி அப்படின்றத டிக்ளேர் பண்ணணும். ஓகே. ஸோ ஹியர் வி கன்க்ளூட் த ப்ராசஸ். ஓகே. ஸோ இதோட இந்த டாபிக் போதும் இன்னைக்கு. ஏன்னா இதுக்கு மேலே ப்ரெக்னென்சி அண்ட் எம்ப்ரியானிக் டெவலப்மெண்ட், பாஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்றது நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம். ஓகே. இப்போ இது ரிலேட்டட் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கேளுங்க சார். சார் அது 14th டே அப்போ 3 ஹார்மோன் இன்க்ரீஸ் ஆகும்னு சொன்னீங்களே சார், அது ஏன் சார் அது 3 ஹார்மோன் மட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது? ஓவலேஷன் நடக்கணும் தம்பி. அப்போதான் வந்து ஓவம் வந்து கிரானுலர் செல்ஸ் இருக்கு இல்லையா, கிராஃபின் ஃபாலிகல்ல இருந்து எக் ரிலீஸ் ஆகணும்ல, அதுக்கு வந்து அந்த ஹார்மோனல் ஆக்டிவிட்டி தேவை. ஓகே சார். வேற ஐடென்டிக்கல் ட்வின்ஸ் ஃபார்மேஷன் டிவிஷன் ஆஃப் ஜைகோட், அவ்வளவுதான், வேற எதுவும் இல்லை. அது ஓகே சார். okay. So now we conclude the session. Okay, we will conclude the session and we will meet into the next session. Okay. And அது வரையும் நல்லா படிங்க. டைம் கெட்டிங் ஓகே. ஸோ ரொம்ப குறைவான நாட்கள் தான் இருக்கு. போர்டு ஆஸ் வெல் அஸ் நீட் ரெண்டுத்துமே கரெக்டாக பேலன்ஸ் பண்ணி படிங்க. ரெண்டுத்துமே பயாலஜி ஒன்று தான். ஸோ நீங்கள் நீட்டுக்கு பண்ணுறது வந்து உங்களுடைய போர்டு எக்ஸாமுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும். ஓகே. ஸோ அதனால் எஃபெக்டிவாக பண்ணுங்கள். டைமை உங்களுடைய ப்ரிப்பரேஷன் டைமை மேக்ஸிமைஸ் பண்ணுங்கள். ஓகே. ஸோ ஐ விஷ் யூ வெரி ஆல் தி பெஸ்ட். ஓகே. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, sir. Thank you, everyone. Thank you, sir. Yeah, thank you.